परम प्रभु श्री अरविंदु दिव्य जननी श्रीमा यही पावन भूमि 6 मौज उत्तर बालेश्वर जलेश्वर पाख एवं जलेश्वर बालियापाड़ मझामझी जगार जो आपण माने उत्कंठार सहित उद्ग्रीव होई अपेक्षा करिसेंती श्री अरविंदर स्वतंत्र रिलीक्स इंस्टॉलेशन पाई एहीपरि एक पावन मुहूर्त रे पवित्र स्थान रु पावन आत्मा मानंकु हृदय गभीरतम प्रदेश मु आपन को प्रणाम करुछि। आमे आज जहाँ आलोचना करिबा ताहा होछि चैत्य जागरण रे शीतनु स्मारकी रो उपयोगिता हाउ इट हेल्प्स मु आपन को आउ थरे कहूछि एक्जाक्टली टॉपिक का जहाँ अच्छी ताहा होछि एही भली चैत्यर जागृति रे पवित्र शीतनु स्मारकी रो भूमिका रोल ऑफ रिलिक्स इन द साइकिक अवेकनिंग जो माने अच्छी मु धीरे धीरे कहूँ अल्प कहूँ कारण प्रतिदिन 4-5टा 6टा टॉक आपण पाखु आसुची यूट्यूब रे तथापि मु जेतिक समय कहूँ जोटा आपण निहाती अनिवार्य मुझे केवल कहूँ धैर्य धरी बसी शुणु अन्य मनस्क किसी लाभ ना जमी आपण मैंने कहते काली सकाଳେ जो रिलीज इंस्टॉलेशन करेंगे से खाइला बेलू 10-12 हजार लोक थे 4टा बेलू जो मेडिटेशन सारीदे 4:15 बेलू 4:30 बेलू थी खोजला बेलू गोटे 10-12टा लोक पाइबे ना यज्ञशाला जे भग्नशिला मंत्र कहीं आज छंद एटा आपणकर प्रॉब्लम नुहे यूनिवर्सल प्रॉब्लम कहीं ना आम प्रकृत में जानू कौन करने को आसी जब आम जानी था ये प्रॉब्लम हो न जब आम प्रकृत में जानी था भगवान को चिन्ही था आमर ये समस्या हो न रिलीक्सटा कौटी हाँपाई जाऊँच आपड़ कहते पंडिचेरी जाऊँगी मुझे 15-17 वर्ष 20 वर्ष रहीकि आसी पढ़ा तो आप प्रति मुहूर्त कौन पढ़ी आपण मान पाखु जाऊँगी आमर एवं जहाँ कहि आपंकर गोटे लाइन रिपीट करें ना प्रतिदिन मु रिलीक्स सेंटर आज दिन 2टा प्रोग्राम थिला बालुगा पाइकोस जो आज रिलीक्स डे थिला से छाड़ी आसी एवं मुझे कटक रहा कथा खरा बेले थिला रेया फ्रेंड्स कॉलोनी 3टा प्रोग्राम आज गोटे दिन मुझे छाड़ी आसिक पहुंची तेणु आपन को नुआ किसी कहि ता नुहे एमती किसी जिनस कहवाक चाहूँगी जोटा कि मुझे रिपीट करें विथ ड्यू अपोलोजी आर गोटे लाइन रिपीट करें ना कारण मुझे आप हजार हजार जगार हुए तो मुझे रिलीक्स मो जीवन में आलोचना करी तादू शह रिलीक्स भाषण थी तो मुझे लाइन गोटे रिपीट करें कारण जी शुणुव कमन श्रोता होते तो तो जहाँ कहला एक तो से कहला से मुझे तेणु उद्देश्य हूँ कौन आपण मानक आरंभ कहूँ जिते पार्टी आटेटिव हूँ अंततः दीपद शुणा चेष्टा करूँ कहीं तरबर होकर आसिक पहुँचवा नदीर जमी उत्ताल तरंग जमी नदी बढ़ी होकर माड़ी आसे किंतु जो जाए से भावुवे जमी कौन ध्वंस करदेव पावन आणव कौन गोटा करदेव किंतु जो मुह लुचेक से चली जाए आप कल्पना करेंगे ना से केमी जाऊँगी केत चलीगला आप जापर ना ठीक से बड़ी जिते रिलीक्स इंस्टॉलेशन करने आप आसिक पहुँचे से कुआड़ू के आसवे पागल होकर आसवे कौन ना भगवान आसुंच भगवान कुआड़े थे आसुँच केते गोटे जिन मन रख भगवान कुआड़े थे आसुँच एटी कौन ना भावुं किंतु जिनस हूँ कौन ना जिते चैत्य सत्ता कथा आम आलोचना करूँ आज टपिक हूँ चैत्य सत्ता आलोचना कर तर आउ एक नहीं क्या चैत्य सत्ता कह जाऊनी चैत्य सत्ता कौन साइकिसाइजेशन कौन चैत्यर जागरण केमिति हुए चैत्यर आपणकर उन्नति केमिति करेंगे चैत्यर ट्रांसफॉर्मेशन केमिति हम चैत्यर इलेवेशन केमिति हम स्पिरिचुअल साइकिक सुप्रामेंटाल ट्रांसफॉर्मेशन कौन ये गोटे शब्द नुह आज्ञा ये जमा गोटे शब्द नुहे स्पिरिट साइकिक इवोल्यूशन कौन हम परवर्ती अवस्था आसो साइकिक चेंज कौन हम सबू जाक अलग अलग जिन आम कि जानू 2-4 पद कहीदे आप भावुंट कौन कहले गोटे जमी साधारण भाव में क्या तो जाऊँ जहाँ कहीदे चलो बोलिक कहीदे जाऊँ आम पाप करूँ जानी ना आम आपको ठकिक जाऊँ कि सबू जाक शब्द एका कथा नुहे ये जो आप जो टपिक रखी चैत्य जागरण जागरण अपोजिट कौन जानते
ମୋର ଜାଗରଣ ହେଲା, ତା ଅପୋଜିଟ କଣ? ମୁଁ ଶୋଇ ପଡିଛି। ଯିଏ ଶୋଇଥିବ ତାର ଜାଗରଣ ହବ। ତାର ଚୈତ୍ୟର ଜାଗରଣ ହଉଛି ମାନେ ଚୈତ୍ୟ ଶୋଇଛି, ଯିଏ ଶୋଇଥିବ ତାର ଜାଗରଣ ହବ। ତ ଯିଏ ପଡି ଯାଇଥିବ ତାର ଜାଗରଣ ଉତ୍ଥାନ ହବ, ଯିଏ ପଡିଛି ତାର ଉତ୍ଥାନ ହବ, ଯିଏ ଶୋଇଛି ତାର ଜାଗରଣ ହବ। ଏହା ହବ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଚୈତ୍ୟ ଯଦି ଜାଗରଣ ହବ ତାହେଲେ ଚୈତ୍ୟ କଣ ଶୋଇଛି? ଯଦି ଚୈତ୍ୟ ଶୋଇଥାନ୍ତା ପୃଥିବୀ ଚାଲିଥାନ୍ତା କେମିତି? ଭାବନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସାଇକିକ ଆୱାକେନିଂ ଲେଖା ହେଇଛି, କଣ ହେଇଛି ନା ଟ୍ରାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି। ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, 10ଟି ଲାଇନ ବୁଝିକରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲ କରି ବୁଝନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଯିଏ ସବୁଦିନ ଟପ୍ ଶୁଣୁଥିବ, ଏତେ ବଡ ବଡ ଟପ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହଉଛି ତା ପାଇଁ ଆଜି ଯୋଉ ଟପିକ ତା କିଛି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଜାଣନ୍ତୁ, ଜାଗରଣ କଥା ଯେତେବେଳେ ପଢିଛି, ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ମୋ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ଜାଗରଣ କଥା ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛି ତା ଅପୋଜିଟଟା ସେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି? ଶୋଇକି ରହିଛି, ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ସୁପ୍ତର ଅପୋଜିଟଟା ଜାଗରଣ ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ସପ୍ତ ମାନେ କଣ? ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ସତ୍ତା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ସେ ଶୋଇ ପଡିଛି। ଯଦି ଶୋଇ ପଡିଥାନ୍ତା ଦୁନିଆ ଚାଲିଥାନ୍ତା କେମିତି? ଟ୍ରେନରେ ରାତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରେନ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବେ, କେବଳ ଜଣେ ଲୋକ ଜାଗ୍ରତ ଥିବ, ସିଏ ହଉଛି କିଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର, ପାଇଲଟ କିମ୍ବା କିଏ ହଉ। ଯଦି ସିଏ ଶୋଇ ପଡିବ କଣ ହବ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଜିନିଷ ଆସିଛି, ସେ କିଏ? ସେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା, ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ହଉଛି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଠେଲିଦେଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ସାଇକିକ ଆୱାକେନିଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଇଏ ଶବ୍ଦଟା କେମିତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ପଚାରୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଏବେ ମନେ କରୁଥିଲା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। କେମିତି କଣ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଟ୍ରାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜରେ ଥାଏ। ଟ୍ରାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜରେ ଥାଏ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସମୟରେ ଆପଣ ମନେ ଥିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଇଥିବେ ବା ଯାହା କରିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କହିଥିବେ ଛୋଟ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥିବେ ତାକୁ ହଠାତ୍ ଯାଇକି ଡାକିବ ନାହିଁ, ବା ଯିଏ ବି ଶୋଇଥାଉ, ଛୋଟ ପିଲା ମାନେ ସ୍ପେସିଆଲ କେସ୍, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯିଏ ଡିପ୍ ନିଦରେ ଥିବ ତାକୁ ଜମା ଡାକିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଡାକିବ ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ଭାବିଛନ୍ତି? ମୁଁ ବଡ ବଡ ତତ୍ତ୍ୱ କହୁନି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କହିବା, 10 ଲାଇନ କହିବା, ବସିକରି ଯିବା। କାରଣ ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିପାରୁନି କଣ କହିବି, କାରଣ ମୁଁ ଏ ଜାଗାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ନିଜ ଆୟତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିବି ମୁଁ କହିପାରିବି ନା, କାରଣ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ପୁରା ମାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ମତେ ଯେମିତି ଘେରିକି ରହିଛି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୋ ପାଖରୁ କଣ ବାହାରିବ। ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ବସି ଭାବୁଛି କଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ପାଠ ପଢିବା କଥା ଅଲଗା ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ କହିସାରିଲୁଣି। ପ୍ରତିଦିନ ଆସିଲା ବେଳକୁ 3ଟା 5ଟା ଷ୍ଟେଜ କରିକି ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି। ଏ ଜାଗାରେ କିଛି କହିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବୋଲି କାହିଁ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁନି। ଏ ଜାଗାର ଉପସ୍ଥିତି ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ। ଯାହା ହଉ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଆମରି ଭିତରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଆୱାକେନିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଟ୍ରାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛନ୍ତି। ଟ୍ରାନ୍ସ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରାନ୍ସ ମାନେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଆମେ ଯେମିତି ଧ୍ୟାନକୁ କଣ ଭାବିଛୁ, ଧୂପଟିଏ ନେଇକରି ଯିବା, ଘରଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦବା, ଗୋଟେ ରଖିଦବା, କଣ ଦୀପଟିରେ ତେଲ ଟିକେ ଲଗେଇଦବା, ତାକୁ କରି ଘର ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ମା 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 ବା 24 ଘଣ୍ଟା ହବା। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ଜାଣିଛ ନା? ପାରାସାଇଟିକ ସୋସାଇଟି ତିଆରି ହବ। ଲୋକ କାମ କରିବେ ନା, ସବୁ ଯାକ ଛାଡିକରି ଯାଇକରି କଣ କରିବେ ନା ମା ମା ହେବେ। 12ଟା ବେଳକୁ ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦବ? ଗୋଟାଏ ଦିନ ସିନା ଆପଣଙ୍କୁ 6 ମୌଜ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦବ, ସେ କଣ ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦବ କି? କେବେ ଦବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଧ୍ୟାନର ସଂଜ୍ଞା ବଦଳାନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନର ସଂଜ୍ଞା ହଉଛି କଣ? ୱାର୍କ ଡନ୍ ଇନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଇନ୍ ମେଡିଟେସନ। ୱାର୍କ ଡନ୍ ଇନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଇନ୍ ମେଡିଟେସନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି କାମ କରିବା ହିଁ ହଉଛି ଧ୍ୟାନ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା ୱାର୍କ ଡନ୍ ଇନ୍ ଟ୍ରୁ ସ୍ପିରିଟ ଇନ୍ ମେଡିଟେସନ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, ଦୁଃଖଟା ଲାଗିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଚେତନାର ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଲୋକ ମୋ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ, କଣ କହିବୁ ଯେ କଣ ତ ଆପଣ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକରି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯୋଉଟା ସ୍ପେସିଆଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତି, କଣ କରନ୍ତି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ରାତି 4ଟା ବେଳକୁ ଯାଇକି ଡେଲି ସେମାନେ ରିଲିକ୍ସ ସଜାଉଥିଲେ। ରାତି 4ଟା ବେଳକୁ ଡେଲି ସେମାନେ ଯାଇକି ରିଲିକ୍ସ ସଜାଉଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଯାକ ଖାଲି ସିଏ ନୁହେଁ, ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଟଣାଟଣି ହେଇକି ଘର ତାଲା ପକେଇକି ଯାଇକି ରିଲିକ୍ସ ସଜାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ? କେବେ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରକୁ 10 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥରେ ଯିବାର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନି। କୁଆଡେ ଗଲା? ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ବି କହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ କାଲି ସରିଗଲା ପରେ କିଏ ଏଠିକି ଫୁଲ ସଜେଇବାକୁ ଆସିବ ବୋଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସଜଉଥିଲେ ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଖିଛି, ଯୋଉମାନେ କି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଇସନଫିଲିଆ ହେଇଥିବ, ହାତ ଆମ କାମ କରୁନଥିବ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଭାବ ଥିବ ଯେ ମୁଁ ଯିବି ଭଗବାନଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଘରେ ଶୋଇକି ମତେ ଇସନଫିଲିଆ ଡରେଇ ଦବ? ଯେମିତି କୁହନ୍ତୁ
ये मत कहे ना खुदा से मेरा मुश्किलें कितनी बड़ी है, ये जरूर कहे ना मुश्किलों से मेरा खुदा कितनी बड़ी है। सबुदिन मंदिर को जाकर आप कौन कहते जाइए भगवान को कहते कौन पेट बिंधुची मुंड बिंधुची खाईगला पैसा ना ये ना चाकरी प्रोब्लेम या कहते ना आउ कौन कहते हाथी ने घोड़ा ने मो पे गाड़ी बजे ए मत कहे ना खुदा से मेरा मुश्किल कितनी बड़ी है। सबुदिन जाइए कहते मुश्किल केते दुख हो बढ़ी जाऊँगी ताको कह ना तो किसी कहवाक पड़ो ना हाँ कह कि मना करना अरे कौन कहबी जरूर कहे ना मुश्किलों से मेरा खुदा कितनी बड़ी है। तू आसुलु मत हईराण करूँ ठीक अच्छे बर्तमान भगवान आसिक ठिया हो गले तेणु तू जाना रे बंधा हो तू रुटा उठाई बर जा सेपटे कौटी किए थी जाकर गोड़ेबू धरबू तेणु तुमको कही पारुनु कहीं आम पाखे बंदी पड़ी जाइचु बंदी डाकुचु आम जाणु से मुक्ति पाइबू केमिति एठी से भाया बंदी पड़ी किए से आत्मा बंदी पड़ी जाइए सुप्त हो जाइए कहा पाखे सुप्त होती केमिति बंदी है आप कल्पना कर भावी ना केमिति मन प्राण शरीर पाखे बंदी होती केमिति बंदी होती ना जानी जानिक बंदी होती ना केमिति कौन जानिक बंदी होगले प्रश्न पचारे केमिति कौन बंदी होगले छोट पिला तो आपण मानकर थी समस्त पुओ हो नाती हो जाव पिलाटी हूँ एडिके कुनी छुआटे दौड़िक आसो आप गोड़ को जाकर धरी पकड़ बुझीपार तो बापा कि मत जहाँ आपको डाकिया कथा डाक तुम शक्ति बेसी ना मो शक्ति बेसी चिंता कर देखो ये से पचारुची 2 वर्षर छुआटी पचारुची क्या जी कि हूँ पृथ्वी को टेकिबार जार सामर्थ्य अच्छी राष्ट्रपति होते प्रधानमंत्री होते कि आउ कौन होते गोड़ को धरी पकाऊँ बापा तो शक्ति बेसी ना मो शक्ति बेसी आपण कहे ना मो शक्ति केवे कहीपरेनि तोर प्रेम पासे देती धरा पार्टी बाहर न तो शक्ति कम मो शक्ति बेसी बोलिक कौन कही बापा सतरे तो शक्ति बेसी सी भी किसी समय तनिक बसिक भाव बापा मत मिछ कहूना मत ठकुना कारण बापा धर्म हूँ ठकिवा सी मत ठकुना ना नाई मुझे ठकुनी ना केमिति ना तुम गोड़ दीटा को जो जाबू पकईक धरी मुझे कौन चली पारुची जेपर्यंत तू न कहबू से पर्यंत भी मुझे जापारि ना यही हूँ प्रेम यही हूँ विधि यही हूँ बंधन एठी जमी बाप पुओ अजानातीर बंधन भितर आप चली पारना हत हो मने मने हसुंट पिला भी जानी बापा मत ठकुंट ठीक से 2टा बंधन है कौ बंधन है जहाँ लेकिन आप खुशी होती ना चैत्य सत्ता और मन प्राण शरीर चैत्य सत्ता होती किए सेना भगवान रिप्रेजेंटेटिव मो भितर रही स्पार्क ऑफ द एब्सोल्यूट स्पार्क ओरिजिनल नुहे गोटे स्पार्क आसी सी आसिक कौन कर यारी भीतर रही जाइए सांगे क्या आसी मन प्राण शरीर को इन्स्ट्रुमेंट करके आपड़ी छोट पिला निज उदर जन्म देती निज रक्त को जन्म देती जमी धरा पड़ जाऊँ बापा तू हूँ सर्वशक्तिमान मोर किसी ना एटी सेमती चैत्य सत्ता कौन कर मन प्राण शरीर को लेकर आसी लीला करने किंतु मन प्राण शरीर बर्तमान कहते आम आगे अच्छु ना हाँ कर किसी असुविधा ना किंतु चैत्य सत्ता जानी मु कौन पिला भी जानी मोर शक्ति केतबेले तेणु यही जो बंधन को आपरे अज्ञानतार बंधन ये अज्ञानतार बंधन कौ पर्यंत थिला जो पर्यंत गेट सेपटे आप थे अज्ञानतार बंधन कटिगला केतबेले ना गेट भीतर को पशिगला गेट भीतर को पशिगला बेलू जब अज्ञान बंधन कटि जाऊँगी ताहले एमतीका गेट कौन 6 मौजे आउ कौटी ना केवल आपंकर यही रास्ता कड़े गेटा अच्छी ना जो गेटा एटी अच्छी जे कि बंधन मुक्त कर से गेटा कौन जानते ना से हूँ भगवान उपस्थिति जहाँ को आपण इनडायरेक्टली पूजा करुले आज ठार आप आणिक काली ठार डायरेक्टली पूजा करेंगे से हूँ आणिक पहुँचला ताकू कौन अच्छा से बंधनटा आसला कौटू के चिंता करेंगे यही जो बंधन कथा कहते से बंधनटा आसला कौटू से बंधन को मुझे खोजिक पाइली ना ये बंधन किसी नुआ बंधन नुहे ताहले ये बंधनटा कौटू आसिक पहुंची ना यही बंधन हूँ प्रेमर बंधन चाबी 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 ना कौटा हूँ चाबी जे कि मतलब नहीं आसिक पहुंची आमको बसे आणिक सहायता करुच्ची से चाबीटा हूँ किए से ना ये आनंद से आनंद जो आनंद मु नुहे मोर आनंद नुहे जो आनंद दिव्य आनंद झरी आसी से आनंद हूँ कि चाबीटाए अच्छा से चाबीर कम हूँ कौन चाबीर कम कौन कि पिला ताला खोद ना जो चाबीटा थी से कौनटा थी तालाटा तो निश्चित थी अच्छा तालाटा कौटी देखो प्रत्येक मुहूर्त गोटे गोटे जगह को जातु
ଚାବିଟା ଯଦି ଏଇ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତାଲାଟା କୋଉଠି ଥିବ? ନିଶ୍ଚିତ ତାଲା ନଥିଲେ ଚାବି କଥା କାହିଁକି ଲେଖିଥାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ତାଲାଟା ତ ଯୋଉଠି ଥିବ ମାନେ କଣ ଘରେ ଥିବ ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ପଡିଥିବ? ଘର ପାଖରେ କି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପଡିଥିବ ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ସେ ଗେଟ୍ର ଯଦି ଚାବିଟାକୁ ଆପଣ ଆଣି ଖୋଲିଦେଲେ, ଆଚ୍ଛା ତା ଭିତରେ ସେ କଣ କରିବ? ଗୋଟେ ବାଟ ଥିବ ନା ନାହିଁ? ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଶୋଇବେ, କୋଉଠି ଗୋଟେ ବାଟ ଥିବ। ଆଚ୍ଛା ବାଟଟା ଯୋଉଟା ହେଇଥିବ ସେଟା ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ନା ନାହିଁ? ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଆପଣ କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ଆମେ ବୋଧେ ଘର ପାଖରେ ରହିଛୁ, ସେ ସବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନରେ ଆଜ୍ଞା 3ଟା 5ଟା କ୍ଲାସ ମୁଁ ନେଉଛି, ଅନଲାଇନରେ ରହୁଛି, ଅଫଲାଇନରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଠିକ ଠାକ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜର ପରିଚୟକୁ ଖୋଜିକିରି ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବଶିଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ, ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କିଏ ସେ? ପିଲା ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହଉଛି କୁଆଁ ବୋଲିକିରି କହୁଛି କୋହମ୍, ମୁଁ କିଏ ସେ? କୁଆଁ ନୁହଁ, କୋହମ୍। କୋହର 2ଟା ଅର୍ଥ ଅଛି, ହୁ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେୟାର। ମୁଁ କିଏ ସେ? ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ପିଲାଟା କାନ୍ଦୁଛି, ତାକୁ ଆଣିକରି ଲାକ୍ଟୋଡେକ୍ସ ଦେଇଦିଅ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପିଲା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଲାକ୍ଟୋଡେକ୍ସ ଖାଇବା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମାର ସେ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ନା କଣ କୁହ। ମୁଁ କିଏ ସେ? କୁଆଡକୁ ଯାଉଛି? ମତେ ତମେ କୁଆଡେ ନେଇକରି ଯାଉଛ? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇକି ତମେ ଭାବୁଛ କଣ ନା ମତେ ବୋଧେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ। ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିନି। ଦେବଶିଶୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି, ମୋର ଖାଇବାର ଦରକାର ନଥିଲା, ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକିରି ବରଂ ଖରାପ କରିଦଉଛ। ତାପରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ପିଲା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି ଜାଣି? ସମସ୍ତେ ତ ଆସନ୍ତିନି, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସାଇକିକ ଆୱେକନିଂ, ଶୋଇଯାଉଛି, ଜାଗ୍ରତ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଉଛି। ପିଲାଟା ପଚାରୁଛି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେ ତୁ କିଏ ସେ? ନା ଦେବଶିଶୁ ଚଳେ ନରକର ଅଭିସାରେ ଭଗବାନ ତୁମେ ନିଦ୍ରିତ କେଉଁଠାରେ? ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ହଉଛି ଦେବଶିଶୁ, ଇଏ ନରକରେ ଅଭିସାର କରୁଛି। କେଉଁଠି ତୁ ଶୋଇଛୁ? ମତେ ଆସି ଉଠେଇକରି ନଉନୁ। ଭଗବାନ କେବେ ଶୋଇ ନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟାର ଜାଗୃତି ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ସିଏ ଯାଉଛି ନରକକୁ ଜାଣିକିରି। ଭଗବାନ କାହାକୁ କେବେ ନରକକୁ ପଠାନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ମେଡ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ୱିକେଡ। ଭଗବାନ କାହାକୁ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରୀ ଗଢି ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ମଣିଷ ଗୁଡାକ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରୀ କେମିତି ହେଇଗଲେ? ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ଯଦି ଭଗବାନ କାହାକୁ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରୀ ନ କଲେ, ତାହେଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରୀ ମଣିଷ ଗୁଡାକ କେମିତି ହେଲେ? ନା ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରୀ ନିଜେ ନିଜକୁ କରିଦେଲେ ନା କେମିତି? ନା ଇଟ୍ ଇଜ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ମେଡ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ୱିକେଡ ବାଇ ଟର୍ନିଂ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍। ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରୀ ମୁଁ କେମିତି ହେଲି? ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇକରି ଦୁଷ୍ଟଚାରୀ ହେଇଗଲୁ। ୱିଥ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲିସ୍, ୱିଦାଉଟ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏ ପେନଫୁଲ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିବୁ, ଜୀବନଟା ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବୁ, ସେତେବେଳେ ନିରାନନ୍ଦ ହିଁ ନିରାନନ୍ଦ। ନିରାନନ୍ଦ ନୁହେଁ, ପେନଫୁଲ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍, ମାୟା, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦଂଶନ କରୁଛି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ 12ଟା ବେଳେ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଛାଇ ନଥିବ, ବା ଟିକେ କୋଉଠି ଗୋଡ ତଳେ ଥିବ, ନହେଲେ ଆଉ କୋଉଠି ନଥିବ। ଛାଇଟା ଆସେ କେତେବେଳେ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଛାଇଟା ଲମ୍ବି 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 ଯାଉଛି, ସେତେବେଳକୁ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଏଇଆ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ରଖିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ, ଚୈତନ୍ୟମୟ, ସତ୍ୟମୟ, ପବିତ୍ରମୟ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଦୂରେଇ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହବ, ସେଇ ହଉଛି ଅବସ୍ଥା। ଯାହାର ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭୁଲି ନ ଯାଏ, କୁନ୍ତୀକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲା, ମୁଁ ତତେ କିଛି ଦବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ତୁ ମାଗେ। କୁନ୍ତୀ ବସି ଭାବୁଛନ୍ତି ମାଗିବି କଣ, କଣ ମୋର ନାହିଁ ମୁଁ ମାଗିବି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି, ନା ତୁମେ କିଏ ସେ? ପଚାରୁଛନ୍ତି ହୁ ଆର୍ ୟୁ, ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ ବୁଝେଇଥିବେ, କସ୍ତୁମ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କିଏ ଜାଣିବାକୁ ତ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ମତେ ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତି ମୁଁ କିଏ ସେ, ନା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି, ମୋ ନାଁ ଏଇଆ, ମୋ ପରିଚୟ ଏଇଆ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ? ନା ସ୍ୱୟଂ ବଶିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ ତୁମେ? ନା ମୁଁ କିଏ ତ ଜାଣିବାକୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ପରିଚୟ ପାଇବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ସେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ, ନା ଏଇଠି 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିକି ଆମେ କିଛି ନ ଜାଣିଥିବା ମଣିଷ ଗୁଡା ଗର୍ବ କରୁଛୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ବଡ। ଏଇ ହଉଛି ଜିନିଷ। କାରଣ ନିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ ପଚରାଯାଏ ଯେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଏତେ ବର୍ଷ ରହିଲ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଉ ଯୋଉ 6 ମୌଜ, ଇଏ ଜୀବନ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଏବେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଲୋକଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲାକ ଥିଲା, ସ୍ମାର୍ଟ ଲୋକଟା ଥିଲା। କହିଲା ପାର୍ଥକ୍ୟ ତ ନାହିଁ କହିଲ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୋଧେ ଭୁଲ, ପୁଣି ଏବେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ କେମିତି କଣ କହିଦେଲ? ତା ମାନେ କିଛି ଡାଲ ମେ କୁଛ କାଲା ହେ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କି? ନା କଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ନା ଏବେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ, ଏବେ ମୁଁ କହିଛି ନା, ଏବେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି,
ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଜୀବନ ଆଉ ଏ ଜୀବନ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିତ୍ୟ ନିରାନ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଏଠୁ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ 8:30 ବେଳକୁ ଚାଲିଯିବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଚେତନା ବଦଳିଯିବ। କହିଲେ ନାଇଁ ତ ମୁଁ ତାରି ଭିତରେ ରହୁଛି, ମୋ ଚେତନାଟା କେମିତି ବଦଳିଯିବ? ମୁଁ ତାରି ଭିତରେ ରହୁଛି, କାଲି ରିଲିକ୍ସ ଇନଷ୍ଟଲେସନ ଥିବ, ରାତ୍ରି ସାରା ଶୋଇବି, ମୁଁ ତ ସଜଉଛି, କାମ କରୁଛି, ତେଣୁ ମୋର କେମିତି ବଦଳିଯିବ ନା? ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ କେମିତି ବଦଳିଯାଏ? ଚେତନାଟା କେମିତି ବଦଳିଯାଏ ତ ଜାଣିଥିଲେ ତାକୁ ଜଗିଥାନ୍ତି ନା। ମାଛଟା ପଶୁଛି, ମୁଗୁରା ବସା ହେଇଛି, ପାଣି ଚାଲିଛି, ସକାଳକୁ ବାପ ପୁଅ ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ହେଇଛନ୍ତି, ସକାଳକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ମାଛ ନାହିଁ। ଆରେ କେମିତି ହେଲା ନା? ପଶିଲେ ବାହାରି ଗଲେ। ଆରେ ତା ପଛରେ ତ କଣ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ। କଣ ଭୁଲ କରିଥିଲୁ ପଶିଗଲା ବାହାରିଗଲା? ନା ଭୁଲ କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ନା? କଣଟା ଭୁଲ କରିଥିଲୁ ନା? ବାନ୍ଧି ନଥିଲି। କୋଉଟାକୁ ବାନ୍ଧି ନଥିଲୁ ରେ? କୋଉଟାକୁ ବାନ୍ଧି ନଥିଲୁ ନା? ବୁଗୁଡାର ପଛପଟଟା ବାନ୍ଧି ନଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, କାଲି ବାନ୍ଧି ନଥିଲୁ, ଚାଲିଗଲେ, ଆଜି ତ ସମୟ ଅଛି ବାନ୍ଧେ। ନା 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 ନା, ସବୁଦିନ ସେଇଭଳିଆ ଆସିବି ନା? କାହିଁକି ଆସିଛୁ ନା? ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଆରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଯୋଉଟା ପରୀକ୍ଷା ନୁହଁ ସେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ୱେଷ୍ଟିଂ ୟୋର ଟାଇମ୍ ବଟ୍ ୱେଷ୍ଟିଂ ଫର ନଥିଂ। ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆସି ବସିଛୁ ମୁଗୁରା ଖାଲି। ତେଣୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା? ବାନ୍ଧିଦେ। ନା ନା, ମୁଁ ବାନ୍ଧିବି ନାହିଁ। ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କୋଉ ଦିନ ମୁଗୁରା ବନ୍ଧା ହେଇନଥିବ, ମାଛ ରହିବ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। କହିଲେ ନା, ଉଦ୍ୟମେନ ହି ସିଦ୍ଧନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଣି ନ ମନୋରଥେଇ ନହି ସୁପ୍ତସ୍ୟ ସିଂହସ୍ୟ ପ୍ରବିଶତି ମୁଖେ ମୃଗା। କାମ କଲେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ମୁଁ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲର ସିଂହ ବୋଲିକିରି ଭାବି ପାଟି ଆଁ କରିକିରି ବସିବି, କୌଣସି କଣ ମୃଗ ଆସିକି ମୋ ପାଟିରେ ବସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରିଲିକ୍ସଟା ସଜାଇ ଦେବି, ପଛପଟଟା ମୁକୁଳା କରିଦେଇଥିବି, ଆସୁଥିବି ଯାଉଥିବି, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଲୋକ 20 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ଧରିକି ରିଲିକ୍ସ ସଜାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି, ଅପା ନା କଣ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଗୁଡାକ ସବୁ ଏମିତି ଫୁଲିଗଲାଣି, ଆପଣ କେମିତି ନା ରିଲିକ୍ସ ସଜାଉଛି, ମତେ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ନା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା? ଭଗବାନ ମତେ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ କାମକୁ ଛାଡିକିରି ଅବଜ୍ଞା କରିକିରି ଯିବି, ଅନ୍ୟ କିଏ ମୋ କାମ କରିବ? ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଭଗବାନ, ଆପଣ ନିହାତି ମହାନ। ସେ ସେଠୁ ଭାବୁଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ସୁଭାଷ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ମହାନ ହେଇଥିବି, ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ଚାଲିଯିବେ। ଠିକ ଅଛି, ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଯୋଉଦିନ ଏଠୁ ଛାଡିକିରି ଚାଲିଗଲେ, ଚାକିରି ସରିଗଲା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେଠି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆରେ ତମେ ଥରେ ରିଲିକ୍ସ ଯାଅ ନା 10 ଦିନ ଦେଖିବା, କୁଆଡେ ଗଲା? ଯଜ୍ଞଶାଳା ଭଗ୍ନଶୀଳା, ମନ୍ତ୍ର କାହିଁ ଆଜି ଛନ୍ଦହରା। କୁଆଡେ ଗଲା ରେ ବାବା? ଚାର୍ଜ ହେଇକିରି ଆସିଥିଲୁ ନା? ହଁ, ଏବେ ବୋଲିକିରି ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଯୋଉ ଚେତନାରେ ଅଛୁ ସିଏ ଠିକ, ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ବଦଳିଯିବ। ଆପଣ କହିବେ କଣ? ମୁଁ ରିଲିକ୍ସ ସଜେଇବି, କାଲି ରିଲିକ୍ସ ଆସିବ, ରିଲିକ୍ସ ଧରାଯାଏ। ଆରେ ରିଲିକ୍ସ ଅଛି କୋଉଠି? ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ରିଲିକ୍ସଟା ଅଛି କୋଉଠି? ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି କୋଉଠି ନା? ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ଆସିକିରି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଲୋରାରୁ ଆସିବ 6 ମୌଜାରେ ଇନଷ୍ଟଲେସନ ହବ। ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଆସିଛୁ। ଆହୁରି କିଛି ଜାଣିଛୁ ରିଲିକ୍ସ କୋଉଠି ଅଛି ନା କଣ? ମୋରି ଭିତରେ ଅଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ତୋର ହୃଦୟ ହଉଛି ନିତ୍ୟ ନିବାସ ସ୍ଥଳ ମୋର। ତାହାକୁ କେବେ ଫୁଲଟିଏ ଧୂପଟିଏ ଦବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ନା? ନା। କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛ? ମୁଁ ବାହାରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। କହି ଦେଉଥାଏ ପରକୁ, ବୁଝି ନ ଆସ ଏଇ ଘରକୁ। ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ମୋରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝି ନାହିଁ। ଆରେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯା। ନା କେମିତି ଯିବି? ଆରେ ତୁ ଯାଇନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କଣ କରୁଛୁ ନା? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ। ଓହୋ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କଲୁଣି ନା? ହଁ। କେମିତି କଣ ତୁ ଜାଣିବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଛୁ? ନା ବାହା ହେଇନି, ଘର ସଂସାର କରିନି, ବୁଝିଲେ ନା? ରିଲିକ୍ସ କାମ କରୁଛି, ଫୁଲ ସଜଉଛି, ସ୍କୁଲ କରିଛି, ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଛି। କିଏ କହିଥିଲା ତୁମେ କରିବାକୁ? ସମ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଦେଇଥିଲେ, କଣ ଦରକାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଣ କରିଛୁ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ନା? କଣ ଯୋଉ ଜିନିଷ କରିବା କଥା ସେ କଥା ତ କରିଛୁ ତ? ତୋର ହୃଦୟ ହଉଛି ମୋର ନିତ୍ୟ ନିବାସ ସ୍ଥଳ। କେବେ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇଛୁ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ ନା? ହଁ। କେମିତି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ରହିଛି? ଠିକ ଅଛି, ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ରହିଛୁ, ରିଲିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଫୁଲ ସଜେଇଛନ୍ତି, ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି, ଘର ସଂସାର କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଟା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିବା ଦରକାର। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଜୀବନ ହଉଛି ଚୈତିକ ଜୀବନ। ଚୈତିକ ଜୀବନ ମାନେ ସାଇକିକୁ ନେଇକରି ଚୈତ୍ୟରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବୁ। ଚୈତ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବୁ ମାନେ ତ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଜାଣିଥିବୁ ନା ନାହିଁ? ଭାବନ୍ତୁ, ଉପରୁ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ନା ଜାଣି ନାହିଁ। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଜାଣି ନାହିଁ ନା? ନାହିଁ। ଆବିଷ୍କାର କରିଛ ନା? ନାହିଁ। ପାଖକୁ ଯାଇଛ ନା? ନାହିଁ।
ରିଅଲାଇଜେସନ ଅଛି ନା ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆୱେକନିଂ ହେଲେଣି ନା ନାହିଁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେଣି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଲ ନା ନାହିଁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା କାମ କରୁଛି ତାକୁ ଫଲୋ କଲେଣି ନା ନାହିଁ କିଛି କରିନା ଚୈତ୍ୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି କହୁଛ ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି ଆଉ ଅତି ମାନସ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ନିଜକୁ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଜାଣିଲେଣି ଅନ୍ତତଃ ଆଜିଠାରୁ ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଥିଲା କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉଦିନ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ସେଦିନ ଏ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହବ ଟୁ ବି ଭେରି ଅନେଷ୍ଟ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରିଲିକ୍ସ ଇନଷ୍ଟଲେସନ କରୁଛନ୍ତି ରିଲିକ୍ସ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏହାର କାୟାକଳ୍ପ ତିଆରି ହେଇଛି ଏ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଆସି ପ୍ରଣାମ କରି ଯାଇଛି ଆଜି ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଉଛି କଣ ଆମେ ଏମିତି ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ କାଲି ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟଲେସନ କରିବେ ଭଗବାନ ଏମିତି ଆସି ଇନଷ୍ଟଲେସନ କରିଦେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ ଭଗବାନ ଆସିକରି ରହି ସାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଉଛି କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ନା କେମିତି କଣ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ 1200 ବଢେଇ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯିଏ ତିଆରି କରିଥିଲା ତାକୁ ଆପଣ ଜାଣିନା ଯିଏ ପଇସା ଦେଇଥିଲା ଯାହା ଦେଲେ ତାକୁ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 1200 ବଢେଇ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ 1200 ବଢେଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ 1200 ବଢେଇ କଣ କରିଥିଲେ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି କରିଥିଲେ ଦଧିନଉତି ବସେଇ ପାରିଲେ କି ବସେଇ ପାରିଲେନି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଦଧିନଉତି ବସେଇ ପାରିଲେନି ଆଚ୍ଛା ଦଧିନଉତି ବସେଇବାକୁ କିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଧର୍ମା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଧର୍ମା ଯଦି ଦଧିନଉତି ବସେଇଥିଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାହାର ସେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଣି ସ୍ଥାପନ କରିଦେଇଥାନ୍ତା କାହିଁ କହିପାରିଲାନି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲିମିଟେସନ ଅଛି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କାରଣ ଏଠି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିକରି କାମରେ ଲଗେଇବ କାଲି ପୃଥିବୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିଦେବେ ମୁଁ କିଛି କହୁନି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଲାଇନ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟ କରୁଛି even if the struggling world is left outside struggling ମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ପୃଥିବୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୃଥିବୀ କଥା କହିଛନ୍ତି struggling world clashing world suffering world painful world dangerous world embodied world toiling world ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏମିତିକା ଫ୍ରେଜ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି ଭାବୁଛି ଆପଣ ମାନେ ପଢିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ even if the struggling world is left outside ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ପୃଥିବୀଟା ଯଦି ଗେଟ୍ ବାହାରେ ପଡି ଛଟପଟ ହଉଥିବ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଏ one man's perfection still can save the world ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି ବସି ନାହାନ୍ତି ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଗଲା ପୃଥିବୀଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବନ୍ତୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ ପଛପଟକୁ ଯାଉଛି ପୁରା ଶୁଣିକିରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବାହାରେ ରହିଥିବା ଲୋକ ଗୁଡାକୁ ଛାଡନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ୟୁକ୍ରେନର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଇଛି ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଇଛି ତାଇୱାନର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୁଡାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ସେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଉପରେ 50% ରେଟ୍ ବଢିଗଲାଣି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯାଇପାରୁନା ଜାହାଜ ଗୁଡାକ ହାଇଜାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଯାକ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ରକ୍ଷା ପାଇଛି କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଟମ ବମ୍ କିଏ ପକେଇବ ସେଇଟାକୁ ଅନେଇଦେବେ ସେଇଟା ଶେଷ କଥା ନା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ପୃଥିବୀ ଯଦି ରକ୍ଷା ନ ପାଇଛି ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କହିବା କଥାରେ ଯଦି ଜଣକ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଯିବ ପୃଥିବୀଟା ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ ପୃଥିବୀଟା ଯଦି ରକ୍ଷା ନ ପାଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ଜଣକ ଭିତରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଛି ଭାବ ମୁଁ କିଛି କହୁନି ସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇଆ even if the struggling world is left outside ମାନେ one man's perfection still can save the world still ବୋଲି ଲଗେଇଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲିକି କହୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲଗେଇଲେ still ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଗଲେ ସେ ପୃଥିବୀଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବ ପୃଥିବୀଟା ବଞ୍ଚେଇ ମାନେ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଛି କି ତାହେଲେ ଆମେ ଭାଟିକାନ ସିଟିରେ ବସି କଣ କରୁଛୁ ମକ୍କା ମଦିନାରେ ବସି କଣ କରୁଛୁ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯିବା କଣ କରିବା ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ବସିକି କଣ କରିବା ରିଲିଫ ଇନଷ୍ଟଲେସନ କଲେ ବି କଣ କୋଉ ଚେତନାଟା କୋଉଠିକି ଯାଇ ଭାବନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବସିକରି ଭାବନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ ରିଅଲି ଆଇ ଏମ୍ ଡୁଇଂ ମୁଁ ଆସିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତା କରିବା ପାଇଁ ନା ଏମିତି ଯାଇକରି ବୁଲିକରି ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣକ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଯିବ ରାତିର ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଦୁନିଆ ବଦଳିଯିବ ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିକରି ପଚାରୁଛି ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି କୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ କେହି ନୁହେଁ ହୁ am I to ask you ଯୋଉ ପଚାରିଲେ ଏବେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଉ ଚେତନାରେ ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଚେତନା ଆଉ ଇଏ ଚେତନା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ ୟା ପରେ କଣ ହବ ନା ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ନିବାସ କରିବେ କୋଉଠିକି ନିତ୍ୟ ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନ ଚେତନାରେ ରହିବେ ଆପଣ ଆମେ କହିବା ଠିକ ନୁହେଁ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ୟୁଜ କରିବା ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ହଉନି କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ରହୁଛୁ ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ନ କହିବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ପାଠଚକ୍ର ଉପରେ ମା ଗୋଟିଏ ଲାଇନ କହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ବୟସଟା ଆମର ବଢି ଯାଉଛି ଏ ଛୋଟ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଅଛି ମୋର ସେଇଆ ଅଛି କି ମୋର ଯାହା ଅଛି ମୋ ଠାରୁ ଯୋଉମାନେ ବଡ ତାଙ୍କର ସେ ଅବସ୍ଥା ଅଛି କି ନାହିଁ
अच्छा गोटे जिनस देखु आम भितर कोटी कोटी सेल अच्छी सेल माने कौन जानते कौन कोष है कोष आम भितर कोटी कोटी सेल अच्छी जो आम एजिंग एजिंग माने बयस जो बुझा चेष्टा करूँ एक अंत आज को यूज करूँ बहुत बड़ जिन गोटे जिन यूज करूँ कौन कहले आम जो बयस हो जाऊँगी से जो सेल गुड़ाक डाइंग डाउन माने मरी जाऊँ अच्छा जो सेल गुड़ाक मरीगले तार स्टोर हाउस अच्छे से जो स्टोर हाउस अच्छी बोलिकी बर्तमान मुझे जहाँ कहूँ आप हाँ मुझे जानी शुणी कि मत भल लगुच हुए तो आप न शुणी भी जेहेतु आप से स्टोर हाउस गुड़ाक अच्छी कलेक्शन कर रखी तेणु आपको शुणिला भाया लगुच बुझीपार ना तेणु बर्तमान कौन है अच्छा से नष्ट हो शिरनास्ती शिरपीड़ा मन करूँ ब्याग रू आप छः मौजर मिठा पिठा ब्याग धरिकी आसी किंतु आसिक जलेश्वर किणिक आनी जो ब्याग पूरी से ब्यागटा हजिगला घरे आसिक पहुंचला बेलू आप अपा मैंने जहाँ करेंगे कि भाई मैंने जहाँ करेंगे आपको बुझेवा दरकार ना बुझीपार कहीं ब्याग तो नहीं शिरनास्ती शिरपीड़ा बर्तमान प्रश्न आसिक पहुंचला मोर जब मिठा दरकार ब्यागटा हजिगला मतलब कौन करा पड़ो आपको आउ थे मालकानगिरी किना पड़ो ना नहीं मार्केट को किना पड़ो ना कौटू आसो घर आ जन्म कर किना पड़ो अच्छा जो जी आउ थे किना पड़े किंतु ब्याग नहीं आ गए ब्याग किणवे पठेबे ए आम रईट यही तो रास्ता ना नहीं एठी जमी ब्याग किणिक आसिक पहुँचुंट कि से जिन सरी जाइए मार्केट को आनीपारे कि मार्केट जब मन करूँ आनी पंडिचर आप आसिक छः मौजर अच्छे पाइबार संभावना अच्छी कि ना किंतु से भाया केस कौन आम भितर जो ब्रेन गुड़ाक सेल गुड़ाक अच्छी तार कम हूँ कौन जानते ना स्टोरेज कैपेसिटी तार अच्छी बुझुँ कहीं आम पाठ्यक्रम करुँ नौची ऑनलाइन क्लास 3 4 5 गोटा गोटा दिन में नौची आपने शुणुंट क्लियर हो कि तथापि कहूँ ये आउ सी भर पार्थक्य कौन आपको कहूँ मुझे आप अटेंड करूँ ऑफलाइन के आसतु कि पाठचक्र करूँ मुझे से बारंबार कहे आज भी कहूँ तेणु कौन हो पाठचक्र लाभटा हूँ कौन मुझे कहूँ ये जिते आप बसीचंत बुझीपार घंटाटे बसिले पाठचक्र कले नर्माली आप घंटाए बसती जो घंटाटाई गले यही तो जा सारा पाठचक्र सरीगला किसी समय पर्यंत आवश्यक न पड़े सहित कथबार्ता करेंगे आपड़ कह कौन मुख हाँ स्पीच कंट्रोल आप भाषण देते से अलग कथा किंतु मुझे कहवा पक्षर किसी उद्देश्य कहीं कही था बुझीपार तेणु कौन कहे अंत माँ किसी समय कही कि किसी समय पर्यटन कौन करेंगे क्या सहित कथबार्ता करेंगे जब कथबार्ता करेंगे मैंने कौन तो लोक खाइबे कौन जी आवश्यक से कथबार्ता करेंगे ताद्वारा लाभ कौन हम बचार प्रश्नटा सेटी ना कथबार्ता कर प्रोब्लेम ना कथबार्ता हूँ मुझे कथबार्ता न करे लाभ हम कौन लाभ जोटा हम पृथ्वी में कह कहीं ना एठू जा सारा पाठचक्र को जा सारा से चेतनार जब किसी समय नीरव होगी रहीगले ब्रेन रे नुआ नुआ सेल फर्मेसन हम बुझीपार जो सेल गुड़ाक नर्माली आमर मरी जाए आम कौन आम कौन माँ को धरचु बोलिक कौन आम कौन माँ को धरीचु बुझीपार तो आपको से सब जिन बुझा पड़ोनी ब्रेन रे नुआ नुआ सेल जोटा मरीगला तार नुआ नुआ सेल फर्मेसन हम आउ जो नुआ सेल फर्मेसन हम तार काम हूँ कौन जानते ना नुआ स्टोरेज कैपेसिटी आनिब तेणु जो गुड़ाक शुणिक आप भूली जाते मोर मन रोना मेक्समराइजेसन हो जाऊँगी फरगेटफुलनेस हो जाऊँगी ऑब्लिवियन बोलिक शब्द जो यूज करुँच हबनी नुआ नुआ सेल फर्मेसन हम किंतु आम कौन करूँ जो समय सेल टाक जो प्रोसेस फर्मेसन हवा कथा से आम जा कौन करूँ जानते ना से चिल्लौ कौन कर ए भात दियो डालमा दियो खटा दियो कुआटा गला चेयर उठा बुझीपार 12 वर्षर तपस्या शुक्ला झोल गला जहाँ एठू गेन करते फपाड़ी दे गले सेकेंड जिन आप कहबार उद्देश्य हूँ कौन बुझंतु कहबार उद्देश्य कौन माँ कहते जिते तुम पाठचक्र को जाऊ बा मंदिर कर काली भर को जीव यही 2-3 जन तो फुल सजेबे ना नहीं चिंता कर देखो फुल सजेबे ना नहीं कि कहीं तो मुंडिया मारिया को जीवे कि ना केमी जी कौ चेतना जी भाव ठीक अच्छे मुंडिया मार मंदिर टाइम मुंडिया मारे कौन हाथी ने घोड़ा ने मो पे गाड़ी बजे दे जा पहुँचली मुंडिया मुंड मारे चलिए भगवान मोर या दरकार मुझे चलिए तेणु ये कहते तुम मुंडिया मारिया को जीव जिते मंदिर भर को पाठचक्र घर भर को गोटे जिन मन रखिए ना कौन अच्छा आपण मैंने जो आसिक बसी मंदिर भर को जाऊँच जोताटा कौन करती भावतु मुझे कहूनी जहाँ माँ कहते मुझे कोट करुँगी कहीं बड़ बड़ जिन कहवाई मत मना कर भाई तेणु मुझे बड़ बड़ जिन कहूना जी जिन अंत आप बुझा दरकार मुझे कहूँ अच्छा जो मंदिर भर को जाऊँच जेकोसी मंदिर भर को जातु काली आप रिलीफ सेंटर को जी से देखो पुड़ा जोता थुआई जोताटा काढ़ी देके जाऊँच ना काढ़ी जाऊँ ना नहीं ये जमी जोताटा काढ़ी कौटी जाऊँ मंदिर भर को जाऊँ ये जोतार कौन चिंता कर देखो जोतार कौन है से कहते कौन ना मुझे कौनटा काढ़ी
ସେଣ୍ଟର କୁ କୋଣଟା କାଢିକି ଯିବି ପାଠଚକ୍ର ଘରକୁ କେବେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି? ସେଇ ହଉଛି ସିଓର, ଏହି ହଉଛନ୍ତି ମା। ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଜୋତାଟାକୁ ମୁଁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଯାଉଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ କହିଲେ? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। सजानी रे ये मत सोचना खुदा के पास जाना है, भला है तो भला होगा, बुरा है तो भला बुरा होगा, बुझिल ना? ये मत बोलना खुदा के पास जाना है। जाऊ मंदिर को जोताटा को फपाड़ी देकी जाउछंती काहे ना जोताटा नहीं गले भगवान रागी दिबे, बुझि पछ? अरे कोउटा फपाड़ी बाकू हबा ताकू जानी नाही, एही होती हमर समस्या। कोणटा फपाड़ी जी मुझे जानी नहीं ना, तीनटा जिनस बाहर फपाड़ी जीव ये जमी जोता को फपाड़ी जाऊच आध्यात्म मार्ग को प्रवेश कर रिलीफ सेंटर को तीनटा जिनस फपाड़ी देख जीव। प्रथमटा कौन जानते ना, जानते ना कहूँ शुण कहवा तो पड़ो। प्रथम जिनस कौन फपाड़ी जानते यही जिनस करेंगे से पहुंचे। प्रथम जिनस हूँ कौन? आइडल गसिप। से आम जा करूँ कौन जानते ना किसी कम ना कारण गपिया जगह ना ना कई तो पाखे नथिबे, स्वामी चली गए ऑफिस पिला जाइए जी तो चाकरी कले जो ओपा से चली गले ना खोजे कौन ना पाखापाखि घरे किए खाली अच्छा आस उकुणी मरामरी हवा, बुझीपार तो? भगवान कहीं आपन को समय देले, कहीं आपन को चाकरी नौकरी बसई भगवान का काम करने को आसी। रिगार्ड योर लाइफ हैज गिवन यू ओनली फॉर द डिवाइन वर्क एंड टू हेल्प इन द डिवाइन मैनिफेस्टेशन। कौन पाई भगवान एठिके पठेइचंती ना भगवान का चेतना रही, भगवान को काम करी भगवान को मैनिफेस्ट करी। जीवन लक्ष्य कौन? चाकरी माने पिला पैसा दरकार न खाइले आसिबे केमिति? एठो तो पैसा तो निहा दरकार, पिंधिबा तो निहा दरकार, गोटे घर तो निहा तो रहिया पे, किंतु कौन पाई आसी जीवन लक्ष्य होची तीनटा। प्रथम लक्ष्य होची कौन? फाइंड द डिवाइन। फाइंड माने कोठी अछि न फाइंड केमि करिवि। सेकंड होची कौन? टू बिकम द डिवाइन। ना बिकम द डिवाइन। भगवान किए मु किए नड़िया कदली पूजा कला लोक मु भगवान है छाड़। तृतीय कथा हूँ कौन? तू मैनिफेस्ट द डिवाइन। आर जन्म को थाऊ, ये जन्म संभव नहीं, आर जन्म को थाऊ। यही चेतना को लेकर जी जाऊँ चिंता कर। तेणु से लोकटा को समय दि जाए कौन पाई समय दि जाए रे बाबू रे ना कौन तू भगवान आसीचु भगवान बंच भगवत चेतन बास कर से तुमको पठाऊँ। आप कौन कले कहले फाँका किए अच्छी घरे मुझे पहुँची डाकी जाकर गुली कटी करी जाच ना कौन पुओ बाप जमी कथबार्ता हमें जाच ना कौन बापा ना कौन जो आमर जो चुआटा नुहे मे मसरे खरा फरा हो सुखी जाए पानी न पोखरी में चुआ मैंने जानूे फुटे चौड़ार गोटे कर गातटे 20 केजी गोटे चिकड़टा मारिला बापा शोक भुंगुड़ी मारुव हाँ पूरा होना केमी कौन आप जाने ना पानी पासिक मो पाखे पड़ा बुझीपार भगवान पठाई कौन पाई करुच्ची कौन बुझीपार तो ये कहले प्रथम जिन तुम कर ना मंदिर भर कौन कर ना आइडल गसिप कर कौन हो ना केवल आमको आइडल गसिप करने हूँ गोटे स्थान मिले। सेकेंड जिन हूँ कौन आइडल गसिप पर हूँ सेकेंड जिन जोटा हूँ कौन कहले तार नेक्स्ट जिन हूँ कौन हूँ न्यूज पेपर नो पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स माने नुहत से झंडा हलाउन जिंदाबाद कहते पॉलिटिक्स माने कौन मोर जी धारणा मुझे सत्य कथा कहूँ कहले आप खराब भावे सांगे अच्छी कहीदेले कौन कुटुंब कुलाज न कहले कूल फासी जाऊँगी कहले कहबे कहूँ आप विश्वास करेंगे आपण को मिछ मत सत जदि 10 मिनिट मुझे ठिया होते मो पाखे जब किए बस बुझे ठिया हो सीरीयस जदि थी मुह कनेबे से क्या ना गोटे चारिटा जिन मना करने सब जाक सी रु आरंभ कौन करेंगे कम्प्लेन करेंगे प्रथम आम कम्प्लेन करूँ ये ठीक आसिक पहुँचू आमको भुवनेश्वर डाक ये कौन रही दौर होटेल ना रही बुझीपार तो कम्प्लेन करेंगे कौन खाद्य दौच मुढ़ी कौन खाया दौन प्रथम कम्प्लेन करूँ सी रु आरंभ। द्वितीय कौन जान ना कंपेयर करना कहीं सिंगल रूम दे मत 3टा रूम दे सी रु आरंभ। तृतीय हूँ कौन जान ना कम्प्रोमाइज करना हाँ चलईदवा चलईदवा कम्प्रोमाइज करना भगवान मत जो मुझे कम करने बुझे तो मुझे कम्प्रोमाइज करेंगे। चतुर्थ जान ना नो क्रिटिसिजम क्या समालोचना करना किंतु आम से समालोचना ही करूँ बुझीपार ना छटिया कथा कहूँ आप बुझीजे कहे कौन गोटे मैनेजरटा भल लोक था बुझे गोटे मैनेजर गोटे भल लोक था मालिकटा जो भल लगुला लोक आसुँच कम कर जाऊँच किसी लोक अच्छे सकाल आसिक कम कर किसी लोक आसुँच खरा बेला आसिक दरमाड़ा बेला आसिक नौ ये पैसा समस्त देखिए जाने समस्त पैसा दे दिए
काम करुवा लोक मैंने कंप्लेन कले क्या पाखे कहले काम न करुवा लोक विरुद्ध से मैनेजर को मालिक को कहले कहले आज्ञा कौन ना कौन से कौन पैसा काम न कर पैसा नहीं जाऊँगी बाबूरे डाकिला बस तोर क्षति कौन है ना आप जानी मुझे सब जानी पैसा दूसरी मुझे जानी दुनिया कौन हो तोर क्षति कौन हो तोर जो एग्रीड अपन तो जो पैसा दवा कथा ताधर 5 टका कम दौर ना लाभ कौन तोर हो तू कम कर ना हाँ एक्सपीरियंस हो एक्सपर्टाइज हो एक्सफिशिएंसी बढ़ुची ना नहीं हो ना हाँ द्वितीय जिनस हूँ सी जो कम करते मन कर 8 घंटा 25 दिन मसरे 25 घंटा 25 जार हूँ 200 आवर्स सी जो कम कला ना ठकिला सी 200 घंटार कम को किए करुच्ची तू बता जो 20 घंटा करुचु 20 घंटा पुणी ओटी डबल पैसा नौ ना नहीं अच्छा बाबू जब तोर जब लाभ होती तो किसी होनी ओटी करुचु डबल पैसा पाऊँ से डबल ओटीटा हूँ पैसा ते नौ सी नहीं तोर क्षति कौन अच्छी ते आउ गोटे जिन बुझे चाहूँ ना कौन किसी दिन गला सी ठकी ठकी जाए तार एफिसीएंसी बढ़ी ना से कम कर लेजीनेस बढ़ी जाए से तार जीवन सारा कम पाई किंतु तू तोर एफिसीएंसी बढ़ुची एक्सपर्टाइज बढ़ुची इफेक्टिवनेस बढ़ुची तेणु तो जीवन उन्नति हो तेणु सी ते साहय करुच्ची ना तोर ये करुच्ची आम से 4टा सी ही करुचु तेणु प्रश्न आसिक पहुँचुची जिते एठू जो आम जाकर पहुँचुचु चेष्टा करूँ से जिन केमी हम से जिन द्वितीय कथा हूँ कौन ना प्रथम हूँ आइडियल गसिप सेकेंड हूँ न्यूज पेपर थर्डटा हूँ कौन जानते ना थर्डटा हूँ कौन ना vested interest इंटरेस्ट मैंने कौन जानते बेपार करके लाभ पाए जाच ना हाँ आम स्कूल को बहुत लोग आसुँच ना हाँ गोटे कम करूँ ना कौन ये गोटे जिन करदे गोटे कौन साइड गोटे बेपार करेंगे ना पॉलिटिक्स करवा ये करवा घुमकाठू पैसा आने करवा ये 3टा जिन करेंगे ना से 3टा जिन ही आप कर नुहे किसी दिन गलापर फंक्शन सरीज बसवे से देखिए 3टा जिन कर एक्सटर्नाल गसिप ना सॉरी कौन हूँ बाजे कथबार्ता कर वेस्टेड इंटरेस्ट थी न्यूज पेपर नहीं पढ़ुए पॉलिटिक्स से क्या बाहर कथा कहते ये 3टा जिन करेंगे जदि आप माँ को भल पाँच करेंगे ना तृतीय जिन कौन हम ना 5टा जिन डिसेंड करेंगे श्री प्रथम जिन रिलिक्स कहते स्पिरिचुअल मैटर कौन जानते कैंट बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स बुझिपार तो भाषा वर्णना करना किंतु आम कहूँ तार घंटा घंटा बस भाषण दो कौन जानी श्री अरविंद माँ कहले ओनली वे टू नो श्री अरविंदो इज टू रीड एंड रीड एंड रीड श्री अरविंद को जानिबार एकमात्र उपाय हूँ कौन ना पढ़ 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 3 थर आप कौन जानी श्री अरविंद को पढ़ी कहले मुझे जानी पचारि केमी कौन कौन तू जाचु श्री अरविंद कह जड़े आसिक श्री अरविंद पचार श्री अरविंद कहे प्रभु मत टे आप आलाउ करते ना कौन पर आलाउ करी बुझी हो तो बुझी हो तुम बड़ बड़ पाठ कहूनी किसी बेस कहूनी बड़ भल मानते जी आप दरकार निहाती मुझे कहूँ तेणु कौन कहले कौन ना मुझे आप बायोग्राफी लिखी बायोग्राफी मैंने बुझे तो आप आत्मजीवनी लिखी श्री अरविंद ताको कहले मोर आंतजीवन विषय तू कौन जाचु लिख जदि आप कहे मु किए माँ भगवान श्री अरविंद को मुझे पढ़ी जानी ताने मुझे जानी जदि माँ श्री अरविंद को पढ़व से चेतनार अतल गर्भरे जब कोटि कोटि थर डुबन दब मास्टर तो बस पछपटे हसुचंदी बजिकी ताहले आप हुए तो जानी कहीं श्री अरविंद किए माँ किए सी माँ श्री अरविंद को परिचय चिन्ह देते मुझे जानी एक्जाक्टली आप रिलिक्स कौन लिखाई तथा गोटे जिन जो नर्माली केते गुड़ा जिन लिखाई थाए ता भर गोटाए जिन निश्चित भाव में जब लिखाई समटाइम्स लिखा जाए कौन होती व्हाट श्री अरविंद रिप्रेजेंट्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री इज नॉट ए टीचिंग नॉर इवन ए रिविलेशन इट इज ए डिसाइसिव एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम कौन सी टीचिंग नुहति कौन सी रिविलेशन नुहति डिसाइसिव एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम परमंकर अवतार नहीं से आसिक पहुंची यही हूँ श्री अरविंद परमंकर पूर्ण अवतार ये जो अतिमानस अवतार आसी ठिया मुझे जानी कौटी ना से पढ़िले ये आसिक पहुँचले आईसीएस छाड़े बरदार चाकरी कले स्वाधीनता संग्राम आलीपुर जेल पंडिचेरी यही तो केते समय लगे श्री अरविंद को कहने मुझे किसी ही जानी माँ बुझाइले श्री अरविंद बुझाइले श्री अरविंद द इमानेशन ऑफ द सुप्रीम केम डाउन अपॉन द अर्थ to announce a new world and a new race that is supramental छोटिया छोटिया कि आपको बुझाऊँ मुझे जहाँ कहले इंग्राजी तो छोटिया छोटिया कि बुझाऊँ कौन कहले श्री अरविंद प्रथम लिखले स्मार्ट बुझे श्री अरविंद किए से ना इमानेशन ऑफ द सुप्रीम तापर प्रश्न यही भाया पढ़ा आरंभ करेंगे प्रत्येक मुहूर्त किसी व्यस्त हवा दरकार नहीं मुझे पढ़ी जाइए एकाथर सब जाक जानी जाइए नुहे
ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ପଢି 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 ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ, ଏ ଜନ୍ମ ଯିବା ପୁଣି ଆର ଜନ୍ମରେ ପଢିବ, ରାତି ଗଲେ ସକାଳୁ ବୁଝିବା, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। କୁଆଡେ ଯାଉନି ଆକେତରେ ବାହୁ ମେ ହର୍ଷାମ୍ବରେ ସିନ୍ଦୁରୀ, ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ କୋଳରେ ଅଛୁ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ କୁଆଡେ ନାହିଁ। ସବୁ ଯାକ ହଉଛି କଣ ନା ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି କେମିତି ଅଛି, ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ୍ତି। ସେଇ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଶିବରଞ୍ଜ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏ ହିଡିନ୍ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ଇଜ ଆଟ୍ ଦ ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ସବୁ ଯାକଙ୍କର ମୂଳ ଯାହା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି କଣ ନା ଚେରଟା ନାହିଁ, ସେ ଚେର ହଉଛି ଆନନ୍ଦ। ଯୋଉ ଆନନ୍ଦକୁ ଯଦି ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ଦୁଃଖ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ ସେ? ତାପରେ ପଚାରିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ? ଆପଣ ସିନା ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲିକି କହିଦେବେ, ଯିଏ ନ ଜାଣିଥିବ ସେ କଣ କହିବ ନା ଇମାନେସନ ଅଫ ଦ ସୁପ୍ରିମ, ପରମଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର। କୋଉଠି ଥିଲେ କୋଉଠିକି ଆସିଲେ ନା କେମ୍ ଡାଉନ୍, ଡାଉନ୍ ମାନେ ଥିଲେ କୋଉଠି, ଉପରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କଲେ ନା ତଳୁକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ, କାହିଁକି ଆସିଲେ? ତାପରେ ବୁଝ କେମ୍ ଡାଉନ୍, କୋଉଠିକି ଆସିଲେ, ଡାଉନ୍ ମାନେ କୋଉଠି ବିଶ୍ୱଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିଯାଇଥିବେ, ହିମାଳୟ ଉପରେ ରହିଯାଇଥିବେ, କିମ୍ବା ଆଉ କୋଉ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଉପରେ ରହିଯାଇଥିବେ, ତାକୁ ଛାଡିକିରି ଡାଉନ୍, ଡାଉନ୍ ତ ତଳକୁ ଆସିଲେ ନା, ତଳକୁ କୋଉଠିକି ଆସିଲେ କେମ୍ ଡାଉନ୍ ଅପନ୍ ଦ ଆର୍ଥ, ଅର୍ଥରେ ଇଏ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଭିତରକୁ। ଆର୍ଥ ମାନେ ଆପଣ କହିବେନି ଯେ ଭାରତ ଓଡିଶା ଛଅ ବହୁତ ତାକୁ କହିବେ ନାହିଁ, ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅନେକ ପୃଥିବୀ ଏମିତି ଭାରତ ଦେଶ ସବୁ ପୃଥିବୀ ଥୁଆ ହେଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ। କେମ୍ ଡାଉନ୍ ଅପନ୍ ଦ ଆର୍ଥ, ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ଆସିଲେ, କଣ କରିବାର ଆସିଥିବ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ ନା ନାହିଁ। ମତେ ଆପଣ ଡାକିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି, ମୁଁ ଆସିବା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ ନା ନାହିଁ, ନା ହଁ କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଟୁ ଆନାଉନ୍ସ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କାମ ନଥିଲା ଅପରାଧ ଜଗତରୁ ଲାଇଟ୍ ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆନାଉନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ହଁ ସେଟା ବି କେହି କରିନଥିଲେ। ଆରେ କଣଟା ଆନାଉନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଶୁଣ, ଖାଲି ଆନାଉନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ମାଇକ୍ ଆଣିକି ଆନାଉନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ରିଲିକ୍ସ ଆସୁଛି ଆସ, ନା କଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି? କେମ୍ ଡାଉନ୍ ଅନ୍ ଦ ଆର୍ଥ ଟୁ ଆନାଉନ୍ସ, କଣ ନା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆନାଉନ୍ସ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟା କଣ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲଡ, ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ନ୍ୟୁ ବ୍ରେଡ୍, ଗୋଟେ ନୂଆ ପୃଥିବୀ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାତିର ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। କଣ ଏମିତି ନୂଆ ଜାତି ନାହିଁ, ନୂଆ ପୃଥିବୀ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁସଲମାନ ଅଛନ୍ତି, ବୌଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ଜୈନ ଅଛନ୍ତି, କଣ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ତାକୁ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାତି ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ? କହିଲା ଯିଏ ଯାହା ନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ। ତାପରେ ପଚାରିଲେ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ରିଲିକ୍ସ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ କଣ? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ରିଲିକ୍ସ ହଉଛି ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଯୋଉଥିକୁ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ, ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ଆମେ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ବୋଲି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ହଉଛି ପ୍ରଥମରେ ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରଥମେ ହଉଛି କଣ ନା ଇଏ ହଉଛି ଲାଇଟ୍, ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ଯୋଉ ଫାଇଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲକୁ ଯୋଉ ଫାଇଭ୍ ଫୋଲ୍ଡ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ ଧରିକି ଯିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି କଣ ନା ଲାଇଟ୍, ତାପରେ ହଉଛି କଣ ନା ପାୱାର, ଲାଇଟ୍ ଆସିଥିବ, ପାୱାର ଆସିଥିବ, ପିସ୍ ଆସିଥିବ, ଫୋର୍ସ ଆସିଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆସିଥିବ ନା ସବୁ ଗୁଡାକ ଆସିକି ସେଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ କରୁଥିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ କଥା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠି ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେଜେନ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରକୁ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ଏଠି ସବୁବେଳେ କରୁଥାଏ, ରେଡିଏଟ୍ କରୁଥାଏ। ରେଡିଏଟ୍ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବିକିରଣ ହଉଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ପିସ୍, ପିସ୍ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ପିସ୍ ଆପଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଅର୍ଡିନାରୀ ପିସ୍, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, 22 ପ୍ରକାର ପିସ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଯୋଉ ସମର୍ପଣ ବୋଲିକି କହିଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କଥା କହିଦଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ଯୋଉ ସରେଣ୍ଡର କଥା କହୁଛନ୍ତି 42 ପ୍ରକାର ସରେଣ୍ଡର ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ବୋଲିକି 12 ପ୍ରକାର ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଶୁଣିଛନ୍ତି ରଞ୍ଜ ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ, ଯଦି ଆପଣ ରିଲିକ୍ସରେ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ, ଇନପୁଟଟା ତ ଦେଖିବା ଦରକାର ନା, ଏଇଆ ହଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି କରିବି? ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ହଉଛି ଡିଭାଇନ ପ୍ରେଜେନ୍ସ। ସେକେଣ୍ଡଟା ହଉଛି କଣ ସୁପ୍ରିମ ପିସ୍, ଆନନ୍ଦ, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଗଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ମୁଁ କଣ କହିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା ଫୋର୍ସ, ଫୋର୍ସ ମାନେ ଅର୍ଡିନାରୀ ଫୋର୍ସ, ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସ, ସେ ହଉଛି ଫୋର୍ସ। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ଲାଇଟ୍, ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆନନ୍ଦ। ଏ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯଦି ଏ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଣିବ କେମିତି, ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବ କେମିତି କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରପରଲି ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରି, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଶ୍ରାଇନ୍ ଟୁ ବି ଟେକେନ୍ କେୟାର ବାଇ ଦ ବ୍ରାହ୍ମିନ୍ସ, ଯେମିତି ପୂଜକ ବର୍ଷିପର କାହାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ପଇସା ଦେଇଦଉ ତୁ ଆଜି ମାନେ କଣ ଫୁଲ ଫୁଲ ଦିଟା ଦେଇକି ଆସିବି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମନା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଟା ମନା ହେଇଛି। ତାପରେ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି କାମ ନ କରିବେ, ତାକୁ ଯଦି କେୟାର ନ ନେବେ ୱିଥଡ୍ର କରି ନବ ସେ।
withdraw କରି ନବ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ଲାଇନ କହିଛନ୍ତି ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଲାଇନ ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ଡିଭାଇନ ଇନଫ୍ଲାଟସ୍ ୱିଥଡ୍ରିଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଡିଭାଇନ ଇନଫ୍ଲାଟସ୍ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ସେ କଣ କରିବ ନା ଦରକାର ହେଲେ କଣ କରିବ ନା ୱିଥଡ୍ର କରିନବ ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବିବେ କଣ କହିଲେ କପଡ଼ାଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ କର୍ପୂର ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିନେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଡିଭାଇନ ଆଫ୍ଲାଟସ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ୱିଥଡ୍ରିଉ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତେଣୁ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ରହିଲା କଣ ନା ଏଇ ଭିତରେ ରହିଲା ତେଣୁ ତା ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯିବି ଯେତେବେଳେ କଣ ହବ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ସାଇଲେନ୍ସ ଚିନ୍ତା କର ସବୁ ଯାକ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କହିବାକୁ ଯିବନି ସମୟ ବି ହେଲାଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନି ଆବସଲ୍ୟୁଟ ସାଇଲେନ୍ସ ସାଇଲେନ୍ସ ମାନେ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାଇଲେନ୍ସ ଅଛି କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କାହା ସାଙ୍ଗରେ କରିବି ତେଣୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ କହିପାରିବେ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଡିଭାଇନ ସାଇଲେନ୍ସ ବୋଲିକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସାଇଲେନ୍ସ ଇଜ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ନେସେସାରୀ ସାଇଲେନ୍ସ ଇଜ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ନେସେସାରୀ ସାଇଲେନ୍ସ କୋଉଠି ଆସିବ ନା ଭିତରୁ ଆସିବା ଦରକାର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମୋ ସାଇଲେନ୍ସ ଯଦି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ସାଇଲେନ୍ସ ଭିତରେ କଣ ପାଇବି ଏ ସାଇଲେନ୍ସ ଭିତରେ କଣ ହବ ଯଦି ବାହାର ସାଇଲେନ୍ସ ଭିତରେ ଥିବେ ସନ୍ଧି ହଉଥିବେ ବାଡେଇ କଚାରି ହଉଥିବେ କେମିତି କଣ କେହି ନାହାନ୍ତି କେମିତି କଟିବ ପିଲା ପଳେଇଲେ ବିଏ ପଳେଇଲେ ସ୍ୱାମୀ ପଳେଇଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଳେଇଗଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଡିଭାଇନ ସାଇଲେନ୍ସ ପାଇଥିବେ ତା ଭିତରେ କଣ କରିବି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଡିଭାଇନ ସାଇଲେନ୍ସ ଭିତରେ କଣ କରିବି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସେଠି ଖୋଜୁଛି କଣ କରିବି କଣ ନାହିଁ କି ଆସନ୍ତୁ ଯାହା ହଉଛି କୁଆଡେ ଯିବି ମାର୍କେଟିଂ କରିବି କୁଆଡେ ବୁଲିବି ସିନେମା ଦେଖିବି ଯୋଉ ବାହାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ନିରବ ଯୋଉ ଡିଭାଇନ ସାଇଲେନ୍ସ ରେ କଣ କରିବି in silence seek the God's meaning in the depths ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେମିତିକା ରାସ୍ତା ଆପଣ ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ମାନେ କଣ କେମିତି ଭାବିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ତା ନୁହେଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସାଇଲେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ସାଇଲେନ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇଲେନ୍ସ ଅଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଇଲେନ୍ସ ହଉଛି ଆବସଲ୍ୟୁଟ ସାଇଲେନ୍ସ ଯଦି ଆବସଲ୍ୟୁଟ ସାଇଲେନ୍ସ ହେଇଯିବ ମୁଁ ତାହେଲେ କଣ କରିବି ଅନେଇବି ନା ମୋ ପୁଅ କେତେବେଳେ ଆସିବ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେବେଳେ ଆସିବ ତାକୁ ଅନେଇବି ନାହିଁ in silence seek the God's meaning in the depths ଭିତରକୁ ଯାଅ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆୱେକେନିଂ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଡିସ୍କଭରି କଥା କହୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଡିସ୍କଭରି ମାନେ କଣ ଆବିଷ୍କାର କରିବେ ତ ନା ନାଇଁ ଆବିଷ୍କାର କାହାକୁ କରିବେ ଭାରତଟା ଥିଲା ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରେ ଥିଲେ ସେ ଭାରତକୁ ଆସିକିରି ଆବିଷ୍କାର କଲେ ନା ସେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନରେ ବସିକିରି କ୍ଲାସ ନେଲେ କଣ କଲେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସାଇକିକ ଡିସ୍କଭରି କଥା କହୁଛି ଡିସ୍କଭରି ମାନେ ସେଠି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବ ଯୋଉଠି ସାଇକିକଟା ଅଛି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବ ତେଣୁ ସାଇକିକଟା ଯୋଉଠି ଅଛି ତାର ଠିକଣା ପାଇବା ଦରକାର ନା ନାଇଁ ଏମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଗୁଡା ମିଳିଯିବ ତାକୁ ଠିକଣା ପାଇବାକୁ ପଡିବ ଠିକଣାଟା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ନିଜକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନା ମୁଁ କାହାକୁ ଭଡାଟିଆ ପଠେଇବି ସେ ଯାଇକି ଖୋଜିବ ତେଣୁ କଣ ହବ ସାଇକିକଟା ଏଇଠି ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡିସ୍କଭରି କରିବାକୁ ପଡିବ ମତେ ଡିସ୍କଭରି କରିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ଯିବି ନା କିଏ ଯିବ ମୁଁ ଯିବି ତେଣୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ତାର ମାଧ୍ୟମ ହଉଛି କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମ ହଉଛି ନିଜକୁ ଖୋଜିବେ କେମିତି କଣ ରହିବ ଚାରିଆଡେ ଅନନ୍ତର ଅନ୍ତସାର ଶୂନ୍ୟତା ସେଇ ଅନ୍ତସାର ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ ବସିଯିବେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବେ ପଚାରିବେ ଇନ୍ ସାଇଲେନ୍ସ seek the God's meaning in the depths ପଚାରିବେ ମୁଁ କିଏ ସେ କାହିଁକି ଆସିଛି ମୋ ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ମତେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଛି ମୁଁ କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କରିବି ମୁଁ ଯୋଉଟା ନ କରିପାରୁଛି ଭଗବାନ ମତେ କୁହ ମୁଁ ଲେବର ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛି ଲେବର ହବା ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାମ କରିବି କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯଥା ନିଯୁକ୍ତ ସ୍ମୀ କଥା କରୁ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଭଗବାନ ଆସିବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ଦଉ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଯେମିତି କୁନ୍ତି ଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଏ ମନ୍ତ୍ର ପଢିଦେଲେ ଭଗବାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେବତାମାନେ ଆସି ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିଗଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ତାକୁ ନଈରେ ଭସେଇ ଆମର ସିଏ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରୁଛୁ କେବଳ ଅନ୍ୟ ନାମ କହିକିରି ଆମେ କୂଳ ଚଲଉଛୁ ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କଣ ଜାଣିଲ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ପଚାରେ କେତେବେଳେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଚାଲାକ ତ ନାଚୁରାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯିଏ ମାନେ ଯିଏ ପିଲା ସିଏ କଣ ଆଉ ସାଧାରଣ ସ୍ତରର ଥିବ କି ହବ ମୁଁ ତ ପଚାରିଲି ଆପଣ କେମିତି କଥା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ପଚାରିଲି ମୁଁ କେମିତି କଣ ଜାଣିଲେ କହିଲେ ଆପଣ ସେମାନେ ଚାଲାକ ବୋଲିକିରି ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଜାଣିଲେ eternity infinity omnipresent omniscient omnipotent illimitable incredible is শব্দ perfection supramentalization transformation এই শব্দ ভাই ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଠି କୋଉଠି ପାଠ ବୁଝିବା ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହୁଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ଲଟ ରେ ଆମର ଯୋଉ ଟିଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ଲଟ ରେ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ 20 ଲକ୍ଷ ଆପଣ ଆମର ସଂଖ୍ୟା କଣ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ନ କହିବା ଭଲ ଆପଣ ମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଜାଣିଥିବେ ସେଠି ସ୍କୁଲ କରିଛନ୍ତି ସବୁ କରିଛନ୍ତି 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଗୋଟେ ଟପିକ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆସେ ଟପିକରେ କିଛି ନାହିଁ
ମନ୍ଥରା ଯାହା କଲା ଭଲ କଲା କି ଖରାପ ହେଲା, ମନ୍ଥରା ସହିତ ଆମର କଣ କଥା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବନବାସ ପାଇଁ କୈକେୟୀ ଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଆମର କଣ ପାଠ ଅଛି? ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା, ମୁଁ ଯୋଉ ଅଧଘଣ୍ଟା କହିଥାଏ କେବଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ମନରୁ କହିନଥାଏ। ତାପରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଟିଭି ତାଲା ପଡିଯିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନାଁ ନ କହିକିରି ମୁଁ କହିକିରି ଆସେ, ମତେ କହିଦେବେ ଇଂଲିଶ କହିବ ନା, କହିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖା ମତେ ଇଂଲିଶ କହିବାକୁ ମନା କରିଥିବେ। ମୁଁ କହିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ 50% ଏନକ୍ୱାରି ଆସିଥିବ, ଏ ପାଠ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଅଛି ଆମେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଡ଼ି ପ୍ରତିଦିନ ଯାଇକିରି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ପାଠଚକ୍ର ଗୋଟା ଖୋଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସେ କଣ ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ସେ ରାସ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ତାକୁ ରାସ୍ତା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କହୁଛି, ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପାଠ କୋଉଠି ଅଛି। ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଲୋକମାନେ ବସିକି ଭାବୁଥିଲେ ଆମେ ସେକ୍ସପିୟରକୁ ପଢିବୁ, ରବର୍ଟ ଫ୍ରଷ୍ଟକୁ ପଢିବୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ଆମେ ପଢିବୁ, କିନ୍ତୁ ରବର୍ଟ ଫ୍ରଷ୍ଟକୁ ସେକ୍ସପିୟରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି। ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ପଢିବୁ, ଏ ସମୟଟା କଟିବ କେମିତି? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତେଣୁ ନୂଆ କିଛି ପଢିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ସବୁ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇ ସାରିଲାଣି। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଢିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବହି ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜଣେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ଆମର ପ୍ରୋସିଡର ଭୁଲ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଟାଇମ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଟିକେ ବାଟ ଦେଖାଉନି। ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣି ନେଉ ଦିଅନ୍ତୁ କଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦି ତିନିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିବେ। ସେ କହିବ ତାର ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି। ଭଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦିଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ କେତେ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିରେ ପାଠ କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତେଣୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଇ, ମୋ ସାନ ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ କଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। କଣ କହିଲେ, ଦି ତିନିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ଜାଣିବେ ଯେ ପୁରାଣ ଆମେ କେମିତି କଣ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ ବୁଝିଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, କିଏ ସେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ। କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସିଏ କଣ କଲେ, ସତୀ ନାରୀ ହେଇକି ବାହାରି ପଡିଲେ। ସତୀ କିଏ କରେଇଲା? ସତୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ କଲେ। କାରଣ ସବୁ ଯାକ ସତୀଙ୍କର ଠିକଣା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସତୀ ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସତୀ ହଉଛନ୍ତି, ହେଲା। ନହେଲେ ସିଏ କେମିତିକା ସତୀ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ କଣ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ କଣ କଲେ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସତୀତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ, ସତୀତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ପୁଣି ଚୌବନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କାହିଁକି କଲେ? ଏତେ ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଥିଲା, ଅଭିଶାପ ପାଇକି ପଥର ହେଇଥିଲେ, ସେ ତା ଭିତରେ ବୟସଟା ଗଡି ଯାଇଥାନ୍ତା ନା ନାଇଁ, ଯୋଉଠି ଥିଲା ବୟସଟା ସେଇଠି ଶୋଇକି ରହିଥାନ୍ତା, କୋଉଠି ରହିଥାନ୍ତା? ମନେ କରନ୍ତୁ 20 ବର୍ଷ ବଢିଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ବରଂ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ବାହାରି ପଡେ। ଅଗ୍ନି ସ୍ନାନ ପରେ କାଞ୍ଚନ ଯୌବନ ସ୍ନାନ ପରେ କାମିନୀର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯାଏ। ଅଗ୍ନି ସ୍ନାନ ପରେ ଯେମିତି ସୁନାଟା ଉଜ୍ଜଳ ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ ବଢେ, ଯୌବନ ସ୍ନାନ ପରେ କାମିନୀର ମଧ୍ୟ, ସ୍ତ୍ରୀର ମଧ୍ୟ, ଝିଅ ପିଲାର ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ବଢିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଏଠି ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ କଣ ହେଇଗଲା ନା, ତାଙ୍କର ରୂପ ରଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ ଧର୍ମ ସବୁ ବଦଳିଗଲା। ଯାହା ହଉ, ତାପରେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ବାବୁରେ ନା କଣ ମୁଁ ତତେ ମାଗୁଛି, କିଛି ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେ କଣ ମାଗିବୁ ନା, କଣ ତୁ ଚାହିଁଲେ ତତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଇଦେବି। ନା ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ ଦରକାର ନାହିଁ। ପଢନ୍ତୁ, ଇଏ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଇଏ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନାହିଁ, କିମ୍ବା ଇଏ ଚତୁର୍ଥରୁ କେହି ଯାଇବି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦି ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କେବଳ ଦଉଛି, ଜାଣନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ ହେଲେ ତ ଅନ୍ତତଃ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ କେଇ ଜଣ ଲୋକ ତ ଖୋଜିବେ ନା, ଏଇଭଳିଆ ଶୀତ ରାତିରେ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, ରାତି ତ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ତ କିଛି ଖୋଜିବେ। ତ ଖୋଜିବାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଜୀବନ। ତେଣୁ ପଚାରିଲେ କଣ ନା, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି ନା, ତତେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠେଇଦେବି ନା, ମୁଁ ଜମା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି ନା। ହଁ, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତୁ ମାନେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁ ମାନେ କଣ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯିବୁ ନାହିଁ ନା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବୁ, କୋଉଠି ତ ଗୋଟେ ଯିବୁ, କୋଉଠି ତ ଯିବୁ ନା, କୋଉଠି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଲୋକକୁ ପଠେଇ ଦିଅ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କହିଲେ କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀ ଲୋକକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତାର ଅଭିଶାପ ଦେଇକି ପାଷାଣ କରିଦେଲା। ହେଲା, ତା ପଛରେ ଇଏ ସିନା ତମ ବାହ୍ୟ ସତ୍ୟ, ତା ଭିତର ସତ୍ୟଟା ଇଏ, ତାପରେ କୋଉଠି ଶୁଣି ଏଟା ହଉଛି ବାହ୍ୟ ସତ୍ୟ। ମତେ ଅଭିଶାପ କରିଦେଲା, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି କି ଠିକ ନାହିଁ ଅଲଗା କଥା, ଏ କେତେ ଧର୍ଷିତା ହେଲି, ତାପରେ ପଥର ହେଇକି ପଢିଲି, ଠିକ ଅଛି, ମୋର ଥିଲା। ସେଟା ହଉଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁରାଣରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଶୁଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ୟଟା କଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ନା କଣ ତା ପଛରେ ସତ୍ୟ? ଶୁଣନ୍ତୁ, କଣ ତା ଭିତରେ ସତ୍ୟ ନା, ସତ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଟା ନା, କଣ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଭିଶାପଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା ନା, କେମିତି ଅଭିଶାପଟା ପଥର ହେଇକି ପରିଣତ, କୋଉ ଅଭିଶାପଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ତମେ କଣ ଜାଣିବ? ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆପଣ କଣ ସେଥିରୁ ଜାଣିବେ ନା, କଣ ଯଦି ମତେ ସେ ପଥର କରି ନ ପକେଇଥାନ୍ତେ ଅଭିଶାପଟା, ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ କେମିତି କଣ ହେଲା ନା, ସେଇ ଅଭିଶାପ ପାଇଲି ବୋଲିକିରି ବା ତମେ ସେ ସବୁ ଯାକ ଛାଡିକିରି ଚାଲି ଚାଲି ଖାଲି ଗୋଡରେ ଚାହିଁକିରି ମତେ ଛୁଇଁବାକୁ ଆସିଲ। ଛୁଇଁକିରି ଆସିଲା ପରେ କଣ ହେଲା ନା, ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ହେଇଗଲି। ଆଉ କଣ ହେଲା ନା, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତୀ ଭିତରେ ରହିଗଲି। ଆଉ କଣ ହେଲା, ସାଯୁଜ୍ୟ ପାଇଲି, ସାଲୋକ୍ୟ ପାଇଲି, ସାମିପ୍ୟ ପାଇଲି, ସାରୁଷ୍ଟ୍ୟ ପାଇଲି। ଆଉ କଣ ଦରକାର ଥିଲା ମୋର? ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଆସି ମତେ ମୋ ପାଇଁ ମେଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ।
ସାଜୁଜ୍ୟ ସାଲସ୍ୟ ସାମିତ୍ୟ ସାରୁଷ୍ୟ ସବୁ ପାଇଲି, ତାର ପଛରେ କଣ ଥିଲା ନା ଅଭିଶାପ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଭିଶାପ ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଇକି ସ୍ୱର୍ଗ କୋଉଠି ଅଛି, ଗୋଲକ ସାକେତ ବୈକୁଣ୍ଠ କୋଉଠି ଅଛି, ଯିବାକୁ ଚାହୁଁ। ପୁରାଣ ସରିଗଲା, ମୋ ଯୁକ୍ତି ସରିଗଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ, ଖାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ପଢି ଦେଇକି ପଳେଇବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ ତା ପଛରେ ସତ୍ୟ ଅଛି ଶୁଣିବା। କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନ, କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ତ ଶୀତରେ ଘରେ ଶୋଇବା କଥା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଠି ହେଲା ଅଭିଶାପ, ହେଇଗଲା ସରିଗଲା, ଲୋକ ପୁରାଣ ବାଲା ଜାଣିଗଲେ। ତର୍କକାର ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା ତା ପଛରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ନା କଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଅଭିଶାପ କ୍ରୋଧ ମଣିଷକୁ ପଥର କରି ପକେଇ ଦେଲା, ସ୍ପର୍ଶ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ କରିକି ଠିଆ କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଦାନ କଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ଯୋଉ ସାମିପ୍ୟ ସାଲୁଜ୍ୟ ଆସିଲା, ତା ଭିତରେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ତାରି ଭିତରେ ତାର ରୂପାନ୍ତର ହବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପଥରଟା ରୂପାନ୍ତର କଣ ହେଲା ନା, ସିଏ କେବେ ମାଗି ନଥିଲେ ମତେ ଦିଅ ବୋଲିକିରି, ସାଯୁଜ୍ୟ ସାଲୁକ୍ୟ ସାମିପ୍ୟ ପାଇଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର କର, ନା ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରରେ କଣ ଲାଭ ହବ, ଆରେ ସେଇ ହବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ପଥରଟା ଏଠି ଆସି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇକରି ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ହେଇକରି ଯିବାକୁ ପାଇବ, ସାଯୁଜ୍ୟ ପାଇବ, ସାଲୁକ୍ୟ ପାଇବ, ସାମିପ୍ୟ ପାଇବ। ନା କେମିତି କଣ ପାଇବ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। A touch can alter the fixed front of face. ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲା ଯେମିତି ସେ ନାରୀ ହେଇଗଲା, ଏଠି ଯାଇକରି ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଗଲା ତେବେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ। ଏ ଟଚ୍ କ୍ୟାନ୍ ଅଲ୍ଟର ଦ ଫିକ୍ସଡ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ ଫେସ୍। ଫିକ୍ସଡ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଠିଆ ହେଲେ ପଡିବି, ହସିଲେ କାନ୍ଦିବି, ଦେହ ଥିଲେ ରୋଗ ହବ, ଏଇ ହଉଛି ଫିକ୍ସଡ ଫ୍ରଣ୍ଟ, ଡ୍ରାଗନ୍ସ ଲ, ଏ ନିୟମ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ତାକୁ କହିଲେ ଯଦି ମାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶଟା ଯଦି ପାଇବେ, ଇଏ ସବୁ ଯାକ ବଦଳିଯିବ। ये मैजिक ऑर्डर कैन कम, ये टर्न सडन टर्न कैन कम, गोटे हठात एमती गोटे जिनस आसिक पहुंचो, जीवनटा सब जाक बदली जाव, आप जापारे एमती आर्थ ग्रोथ अनएक्सपेक्टेडली डिवाइन बसिक भावुले आपके पाखे चारिपटर पृथ्वीटा स्वर्ग हो चली, ये आप रिलीफ इंस्टॉलेशन कर ये हूँ गोटाए कथा। आउ गोटे एग्जांपल दौची ना कौन, आउ गोटे एग्जांपल जो आप रिलीफ इंस्टॉलेशन कौन तार उद्देश्य। अच्छा गंगा कौटी थे भल लगुच ना नहीं, ना गाड़ी दौरान बसिक शीत राति बसिक गाड़ी दौरान। अच्छा शुणु कौटी सब जिन शुणती ना कि जेहेतु आसी बसी दीपद शुणिक जा। अच्छा चिंता कर ये कौट लेखा है, आम प्रतिदिन खोजुचु ता भर कि पाऊँ, पशि जाऊँ पूरा कौ समुद्र भितर पशि जाऊँ। आज आसी पहुँचला बेलू बस वाला पैसा नहीं चल मुझे जानी मुझे चली बस भितर दौड़ी आसिक पहुँची सका सका मत जाने जो यूट्यूब करुँची सी मत फोन कला आज्ञा एक्समास अच्छी तो मुझे रही पार सबुदिन प्रोग्राम मुझे करी साढ़े ट्रेन टाइम है 45 मिनट 47 मिनट गोटे कर आसली जीशु ख्रीष्ट सीमा श्री अरविंद 50 मिनट कर पठेक आसला आसला बेलू बस बस डेरी बस भितर बसी तो पैसा दी ट्रेन ना मुझे स्टेशन ओह्ल पलि आसी पैसा यही हूँ आम तेणु आपण आ तीन पागला भी कहते आम चतुर्थ पागल या सब आम करूँ सब छाड़ू। तेणु से कौन है द्वितीय जिन होती कौन हूँ ना गंगा कौटी थे भावतु प्रति मुहूर्त भावे प्रतिदिन ता भर पशुचु पशुचु मैंने कुआड़े पशि आम बाट है कौ दिन कुआड़े कौन चलीगला कौ दिन आम हजिगलु आम भी भर पाऊँ खाଇବା खाଇବା तो छाड़ से दिन दिन भूली जाऊ ता भर पशिक आम सब चली यही नगले कौन पागल ना भगवान को पाइबे। आउ जब भगवान आसिक निजे आपको धरा होंगुलंघे मुखम करती बाचरम से अलग कथा। तेणु बर्तमान कौन करा चाहिए सुंदर भाव में कहते। अच्छा गंगा कौटी थे स्वर्ग थे आने को किए चेष्टा कले अविरत चेष्टा कले कहीं चेष्टा कले आने चिंता करूँ पृथ्वीटार मंगल हम ये राइट पृथ्वी मंगल हम से तो नहीं आसिले ना। अच्छा नहीं आसला तपस्या कले सी आसवा हाँ मारिदे चलना सरला ट्रांजाक्शन सरीगला कितु आसिक पारे नहीं कहीं जदि आसी जाते मुझे शीत राति गप कही था आसी पारे ना कहीं ना पृथ्वी प्रस्तुत होना जदि स्वर्ग गंगा सीधा डेई पड़ा पृथ्वीटा फाटी तेणु कौन करा पड़ो ना भगीरथ को जाकर कौन कला पड़ा पड़ा ना महादेव पाखे तपस्या कला प्रभु आपण मझे आसतु बुझीपार तो भाया मीडिया बुझीपार आसिले आसिले चिंता करूँ कहबार किसी उद्देश्य किसी अच्छी बोली कि आपको कौन रात कौन आपको फसिया बस बुझीपार तो तेणु कौन कले मुंड
ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜଟା ଭିତର ଦେଇକିରି ପଶି ଆସିଲେ ପ୍ରେସରଟା କମ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ପୃଥିବୀଟା ସମ୍ଭାଳିବ, ପୃଥିବୀଟା ତାଙ୍କର ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଲା। ଆମ ଆଇ ରାଇଟ୍? ଇଏ ସରିଲା, ଏତିକି ସରିଗଲା। ସେଠି ସରିଲା ପରେ ତାକୁ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ କଲେ। ଅତିବାଣ ଶକ୍ତି କୋଉଠି ଥିଲା? ଯାହାକୁ ଆପଣ ତାକୁ ଆଣିକି ଖାଲି ଏମ୍ବଡି କରିବେ, ପୃଥିବୀ ବାତାବରଣ ଭିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରିଲିକ୍ସରେ ସ୍ପେସିଆଲି ଆପଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଲାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ। ଆଉ ତାର ଯୋଉ ବିକିରଣ ହବ, ଆପଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ଦେଖିବେ ଦେହ ହାତ ଝିମଝିମ ହେଉଥିବ, ଥରି ହଉଥିବ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ରିଲିକ୍ସ ନେଇକି ଛୁଉଁଛି। ଏ ଯୋଉ ପାଖାପାଖି ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ କଣ ହବ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ହବ। ଖୁବ୍ ଜୋର ସେମାନଙ୍କର ହବ କଣ ନା, ଯୋଉ ସାଧନା ପଥରେ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୁଅକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ଅତି ଚେତନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ସବୁ ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହବ। ଆପଣ କରିକିରି ପାଇବେ, ସେମାନେ ନ କରିକିରି ପାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ପଇସା ପାଇଁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇଁ, ସେମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ଫିଜିକାଲ, ସାଇକିକାଲ ସବୁ ଯାକ ବେନିଫିଟ ଆପଣଙ୍କର ହବ, ତାଙ୍କର ବି ତାଠୁ ଅଧିକ ହବ। ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ରିଲିକ୍ସ ଇନଷ୍ଟଲେସନ କରିଛି। ଯେମିତି କହିଲା ନା, ଅନ୍ଧ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମତେ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ତାହା ପାଇଯିବ। ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ତତେ ମିଳିବ, ତାର ଡବଲ ତ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଉ ତ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନଟା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ତୁ ଯଦି କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ପାଞ୍ଚିବୁ ତାହେଲେ ତୋର ହବ, ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହବନି। ଇଏ ମାଗିଲା ମୋର ଗୋଟାଏ ଘର ଦିଅ, ତାର ଗୋଟାଏ ଘର ହେଲା, ସୀତାଂଶୁଭାଇର ଦିଟା ହେଇଗଲା, ଗାଁ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଡ଼ାଏ। ଇଏ ଯାହା ମାଗିଲା ସେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡବଲ ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଯେମିତି ଡବଲ ହେଇଗଲା, ଯାହାର ଦିନେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସବୁ ଯାକ ମୁଁ ମାଗୁଛି, ସେମାନେ ଦିଦିଟା ପାଉଛନ୍ତି, ମୋର ଗୋଟିଏ। ଦିନେ ରାଗିକିରେ କହିଦେଲା କଣ ଜାଣିଛ ନା, ମୋର ଗୋଟେ ଆଖି ଫୁଟିଯାଉ। ଭଗବାନ କଣ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କାହାର ମାନେ ମୋର ଆଖି ଫୁଟିଗଲେ କଣ ହବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିଦିଟା ଫୁଟିଯିବ। ଦିଦିଟା ଫୁଟିଗଲେ ସେ ସବୁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କବଲା ଫବଲା ପଟିଆ ପଟା ଆଣି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବି ଆଉ କଣ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି କଣ୍ଡିସନ ହଉଛି, ପ୍ରି କଣ୍ଡିସନ ହଉଛି କଣ, ଅମଙ୍ଗଳ ଜିନିଷ ଯଦି କାହାକୁ କହିବ ତୋରି କଣ କ୍ଷତି ହବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜବ ହବ। ତେଣୁ ଆରି ଆଖି ଗୋଟେ ଫୁଟିଗଲା, ସେତେବେଳେ ବସିକିରି ଭାବୁଛି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ସମୟ ହେଲାଣି, ପାଠକୁ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ ଏଇ ଗପ ଶୁଣିକିରି ଗଲେ କଣ 7 ଜନ୍ମରେ ବି ରୂପାନ୍ତର ହେଇପାରିବ। ପାଠ ପଢିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ୱିଥ୍ ଡ୍ୟୁ ଆପୋଲୋଜି। ଆପଣ ସିଧା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଙ୍କେଇକିରି ବୁଝଉଛି, କିନ୍ତୁ ପାଠ ହିଁ ବୁଝଉଛି। କଣ କହିଲେ ସେକେଣ୍ଡରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିଏ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା, ଏଠି ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ଗଙ୍ଗାକୁ ଭଗୀରଥ ଡାକିଲେ ମଝିରେ ଆସିଥିଲେ କିଏ, ସେ ମହାଦେବ ଆସିଥିଲେ, କାରଣ ପୃଥିବୀ ସେ ଭାଡ଼ାକୁ ସମ୍ଭାଳିଲା, ତାପରେ ଆସିକିରି କାମ କଲା। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା, ଇଏ ସେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସ। ବୁଝିଲେ, ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସ ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସ ଆସିଲେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କୋଉଠିକି ଆସିବ, ପାର୍ଥିବ ତାପରେ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ପୃଥିବୀ ପାଇଁ କାମ କରୁ, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର ହବ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ହବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା କଣ ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଠି ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହିଁ। କେମିତି ପୃଥିବୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ, କାହିଁକି ଏଡେ ବଡ ଜିନିଷ କଲଣି, କାହିଁକି ହବ? ମୁଁ କିଛି କହୁନି, ମା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି। Speak not my secret name to the hostile time। ମା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ କହ, ଆନନ୍ଦମୟୀ କହ, ଚୈତନ୍ୟମୟୀ କହ, ମହେଶ୍ୱରୀ, ମା କାଳୀ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ସରସ୍ୱତୀ କହ। ଆରେ ମାକୁ କାହିଁକି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି କାହିଁକି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଭାବୁନ୍ତୁ, ଭାରି ଦୁଃଖର କଥା। ଅନ୍ତତଃ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ଅନ୍ତତଃ ଭାବିପାରୁ କାହିଁକି ଭଗବାନ ମତେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ଆମେ ତ ହଉଛୁ ଗାଲୁଆ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ମୁଁ ଯଦି ଆଲୋଚନା ନ କରିବି, ଆପଣ ତାପରେ ମତେ ଡାକିବେନି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କହିଦେବି। ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ ବୋଧେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ କହିଛି। ମୁଁ ତ ନିଜକୁ ଠକିଛି। हम तो डूबे हुए हैं सनम, तुझे भी साथ में लेके डूबेंगे। ମୁଁ ତ ବୁଡିଛି ଏକୁଟିଆ କାହିଁ ବୁଡିବା, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଗୋଳାଗୋଳି ହେଇକି ବୁଡିବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ମା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପିକ୍ ନଟ୍ ମାଇ ସିକ୍ରେଟ ନେମ୍ ଟୁ ଦ ହଷ୍ଟାଇଲ ଟାଇମ୍। ଟାଇମଟା ହଉଛି କେମିତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ହଉଛି ହଷ୍ଟାଇଲ। ହଷ୍ଟାଇଲ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ବିରୋଧ କରିବ। ନେମ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସିକ୍ରେଟ ନେମ୍। ମହେଶ୍ୱରୀ, ମହାକାଳୀ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିକ୍ରେଟ କଣ, ଯୋଉ ନା ଯୋଉଟା ସିକ୍ରେଟ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ସିକ୍ରେଟ ନେମ୍ଟା କଣ। ସେକେଣ୍ଡରେ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ୱିକ୍। ଆପଣ କହିବେ କଣ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିକି 6 ମୌଜାରେ ପହଞ୍ଚିବି, ୱିକ୍ ନୁହଁ, କଣ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟାଏ ଦିନ ଟ୍ରେନ ଆସିବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସ ଡିସେଣ୍ଡ କରିବ, ତା ପାଇଁ ଇନଫିନିଟି ୱେଟ୍। 50 କିଲୋ ନେଇକରି ଯିବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛୁ, ଫିଟ୍ ଅଛୁ। ଇନଫିନିଟିର ୱେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଦିଆଯିବ, ତ ଚୋପା ଛାଡିଯିବ, ଜମା ଯାଇପାରିବୁ ନା, ଟୁ ୱିକ୍। ତାପରେ ତୃତୀୟ କଥା କଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଟ୍ରୁଥ୍ ଗନ୍ ଟୁ ସୁନ୍ ମାଇଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ଦ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଆର୍ଥ। ପୃଥିବୀଟା ହଉଛି କେମିତି ଆଗ କହୁନଥିଲି, ଯୋଉଟାକୁ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଆର୍ଥ, ସଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ସତ୍ୟଟାକୁ ଯଦି ତାପରେ ନେଇ ଥୋଇଦେବ, ଭାଙ୍ଗିକିରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, ଜମା ରଖ ନାହିଁ। ସେଇ ଜିନିଷ କାଟାଗୋରିକାଲି କହିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସ ଭିତରେ ଡିସେଣ୍ଡ କରେଇଦେଲେ, ପୃଥିବୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନି, ତାହେଲେ ହବ କଣ, ଭାଙ୍ଗିକିରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ପୃଥିବୀଟାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ କଣ ପୃଥିବୀ ଭଗବାନ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଣ କଲେ,
ଡାଏଡ୍ ଆଟ୍ ୱିଲ୍, ଶକ୍ତିଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା, ପଶିଗଲା, ବାହାରିଲା। ତାକୁ ମା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ମହାଦେବ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି କଣ? ନଦୀଟା ପଡିଲା, ଗଙ୍ଗାଟା ପଡିଲା, ୟାଙ୍କର ଧର୍ମ ହଉଛି କଣ? ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କଣ? 12 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିଲା ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ କଲେ? ଗଙ୍ଗା ନାହିଁ ତ 1000 ଗଙ୍ଗା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ କଲେ ଏଠି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ କଲେ ନା ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ତପସ୍ୟା କଲେ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା କଣ ହେଲା? ସେଠି ସେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଦେଇକି ପଡିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ କଲେ ନା ନିଜେ ଶରୀରକୁ ଟେକି ଦେଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାପରେ କଣ କଲେ ନା ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଫାଇନାଲ ମହାପ୍ରୟାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାର ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଯାଉଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୁମକୁ, ଦେଖୁଥିଲେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଜ ପୁଲିଂ ଦ ସୁପ୍ରିମ ପାୱାର, ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସ, ପୁଲିଂ ଡାଉନ୍ ଦ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସ। ସେଠି ସେ କେବଳ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇକି ବହି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି ପୁଲିଂ ମାନେ ଟାଣୁଥିଲେ, ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଟାଣୁଥିଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ବେସିକ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ମହାଦେବ ଆଉ ଇଏ। ଆଉ ମହାଦେବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ କଣ ନା ଗରଳ ପାନ କରି ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଇନଥିଲା? ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଇନଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ବିଷ ବାହାରିଲା ସେତେବେଳେ କେହି ପିଇଲେ ନା, ତାକୁ କଣ କଲେ? ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଇଗଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି ନୀଳକଣ୍ଠ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ନା କଣ? ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ କୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କହିଲେ? ଦ ପଏଜନ ଅଫ ଦ ୱାର୍ଲଡ ହାଜ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଡ ହିଜ ଥ୍ରୋଟ୍ସ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। କୋଉ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ମୁଁ ଯେତେ ଜିନିଷ, କୋଉ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି? କୋଉ ବାହ୍ୟ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି? କେବଳ ଆପଣ ମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟଲେସନ ହଉଛି ତାରି ଭିତରକୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଯୋଉ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ସେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସର ଟଚ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ, ଆଣିବାଟା ବହୁତ ସହଜ। ଭଗୀରଥ ଗଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସକୁ ଆସିଲେ। ମଝିରେ ଆଣିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ, ବହିଗଲା ପରେ ମହାଦେବ ଛାଡି ଦେଇକିରି ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଛାଡିକିରି ଗଲେ ନାହିଁ, ରହିଲେ। ଆଇ ଆମ୍ ହିୟର ଟିଲ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ। ପୃଥିବୀର ଶେଷତମ ଜୀବନ ରୂପାନ୍ତର ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ମା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ସବଟଲ ଫିଜିକାଲରେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଚାହିଁବ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ। ରିଲିକ୍ସରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣଙ୍କର କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିଲିକ୍ସରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଜ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆମଙ୍ଗ ଅସ୍, ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଜାଣେ ରିଭିଲ୍ସ ହିମସେଲ୍ଫ, ରିଭିଲ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ହଉଛି କନସିଲ୍, ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ରିଭିଲ୍ସ ହିମସେଲ୍ଫ ଟୁ ଦୋଜ ହୁ ଆର୍ ରେଡି ଟୁ ସି ଆଣ୍ଡ ହିୟର ହିମ୍, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଶେଷ କଥା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କହୁଛି, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ମୁଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଅନ୍ତତଃ 2-3 ମିନିଟ୍, 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ସାରି ଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ଅନସିନ୍ ଅନନୋନ୍ ନା ନାହିଁ? ଅନସିନ୍ ଅନନୋନ୍ ନା ନାହିଁ? ସାରେ, ଭଗବାନ ଅନସିନ୍ ନା ଅନନୋନ୍ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଗବାନ ଅନସିନ୍ ଅନନୋନ୍ ନା ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା? ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ତ ଯିବା, ନହେଲେ ରାତିରେ କାହିଁକି ଆପଣ ବସୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ମୁଁ କହୁ, ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କୁ ପଢିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭଗବାନ ଅନସିନ୍ ନୁହଁ କି ଅନନୋନ୍ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନସିନ୍ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅନନୋନ୍ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ନା? ହଁ, ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ, ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ଚେତନାର ଉଦ୍ଧବ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ନୁହଁ ନା? କେମିତି କଣ ଭଗବାନ ଅନସିନ୍ ମାନେ କଣ? କିଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଦେଖିନି, ଆଉ କଣ? ଅନନୋନ୍ ମାନେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଉ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା? କେମିତି? ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି କହୁଥିଲେ? ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ଭଗବାନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଅନସିନ୍ ଅନନୋନ୍ କହିକି ରଖିଦେବେ ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଯିବେ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ ତ? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରିଲିଫ ସେକ୍ସନ ମାନେ ଅନସିନ୍ ନୁହନ୍ତି କି ଅନନୋନ୍ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ମୁଁ ଲୀଳା କରୁଛି, ସେ ଦେଖୁଛି, କେମିତି କଣ ଆସୁଛି, ସେଇ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଅନସିନ୍ ମାନେ ଦେଖାଯାଉନି, ଦେଖାଯାଉନି, ମୁଁ କେମିତି ଦେଖିବି? ନା ଏଇଆ ତ ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଭଲ କି ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ଏଇ ଫଟୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ହସୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ମାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନା? ହଁ। ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ କଣ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇଭଳି ପଢିବେ, ନ ପଢିଲେ 7 ଜନ୍ମ ପରେ କେହି କହିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବେ ଏଇଭଳିଆ, তুমি ଗାଁଟାକୁ ଆସିକି ବିପଦ ଗପ ଫପ କହିଦେଲେ ସରିଲା, ଆଉ କଣ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ କଣ କରିବେ ନା ଏଇଟା ବୁଝିବେ। ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ନା? ହଁ। ମା କିଏ ଜାଣିଛୁ ନା? ପ୍ୟାରିସରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ପ୍ୟାରିସ ପାଠ କହ, ମୋ ପାଠ ସହିତ ଯୋଉଟା ରିଲେଟେଡ୍ ସେଠି କହ ନା? କଣ ନା ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ ଅଛି, କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଲ୍ୟୁମିନସ୍ ହାର୍ଟ ଅଫ ଦ ଅନନୋନ୍ ଇଜ୍ ସି। ହାର୍ଟଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଏଠି ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ କୋରଟ ରଖିକି ଆସିଛି, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି।
अच्छा हार्ट टा मो पाखे अच्छे देखा जाऊनी कहीं देखा जाऊनी भितर अच्छे देखा जाऊनी किंतु माँ को देखा जाऊनी ल्यूमिनस हार्ट टा ज्योतिर्मय आलोकित हार्ट टा होची कहार ना अननोन ल्यूमिनस हार्ट ऑफ द अननोन इज सी अननोन जहाँ को अज्ञात बोलिक कहते ज्योतिर्मय हृदय होती किए से ना माँ ज्योतिर्मय देखी पारुचंती माँ को देखुचंती माँ हूँ ज्योतिर्मय हृदय ताहले भगवान कौटी अच्छा गछपुर बुझिपारे तो ताहले आपण से अनसीन होती अननोन होती सेकेंड आउ गोटा जिन अच्छी कौन अननोन गले लुमिनस हार्ट ऑफ द अननोन एटा चलीगला कौन माँ को मुझे माने सी होती परमहंकर अज्ञातर सी होती हृदय तेणु अनसीन गोटे रही रहा अनसीन अज्ञा अननोन चलीगला नोन हो गला अनसीन टा केमी सीन है सी भी आप जानते ना कौन The eyes that live in night shall see my face. And I am the inviolable ecstasy. दुख रे रहउछ ना हो अरे मो पाखु आसे दुख नाही सूर्य को जाके पकेबे कहबे आज्ञा दी किले अंधार हमको दियोनी सूर्य को मो फैक्ट्री से तो प्रोडक्शन होउनी वो फैक्ट्री नाही आई एम द इनविजिबल एक्सटेसी भाउलेट करि परिबे गणी परिबे एते विराट से होचंती आश्चर्य से आनंद तो मो पाखु दुख आसिला केमिति आउ कहते कौन द आईज दैट लिव इन नाइट आईज माने आखि गुड़ाक जनक कथा कहले नाइट दैट लिव इन नाइट अनिद्रा होकर ऑनलाइन क्लास करिया कथा कहूना दैट लिव इन नाइट जाग्रत रही जो आखि गुड़ाक रात्रि सारा सारा सी माय फेस आपण जाग्रत होउछथि ना हो जाग्रत होउछथि भगवान को देखि पारुना खोजिबा को चेष्टा करंतु आ थरे जदि जाग्रत होई गला आखि तळ भगवान को देखिबो तांको पई आपण पई से केबे अनसीन हेई रहिबे ना शुभ मुहूर्त यही भली एक सुंदर संध्यारे भगवान को गुणगान करने शीत राति बसी अमायिक अतुलनीय अकल्पित विवर्तित आत्मा मानक आउ थे प्रणाम जनाऊँगी एवं आपणकर चलापथ कुसुमित हो नुआ रिलीफ सेंटर आपन जो स्थापन करुचंती से आपण माने भाग नियंतु सचेतन भाव में भाग नियंतु आपणकर रूपांतर प्रक्रिया काम करू यही भली चलापथ आपणकर कुसुमित हो यही प्रार्थना करी आज आलोचना को मैं रखुची वंदे मातरम समस्त को प्रणाम।